And this year, the motto is, if I can, we can, is the motto of the World Cancer Day, which states that everyone has the capacity to reduce the cancer burden. And of course, it gives the importance for early diagnosis, treatment, and palliative care. As already stated, we have very good luminaries. Of course, the final words of cancer control in Kerala, Dr. VP Gangadharan sir. Personally, it's again a Thursday, waiting for VP Gangadharan sir and his talk. It makes me remember the early days of 2003 and 2002, where I used to grasp my father's hand and wait in the corridors of Lakeshore Hospital and Caritas Hospital with my mother, seeking a consultation with VP Gangadharan sir in the early mornings of Thursdays. And again, it's another Thursday waiting for Gangadharan sir. And his vision itself is again a boon and power to the patient who is waiting for him. His words and his attitude towards a patient is again convincing, that makes the patient to live with hope and with prayer. And it is indeed a privilege to have VP Gangadharan sir here. And again, Vasudevan Namburi sir, who had been with us in the earlier sessions in August, who had delivered a very wonderful presentation. It's indeed a pleasure to have both of them here, and we are blessed to listen to them, both of them today. In this day, we shall pledge, and let us pledge today in this World Cancer Day to work together to improve the cancer control and achieve the global targets to reduce preventable mortality from cancer and other non-communicable diseases. So thank you once again, Department of Kaya Chikitsa, for organizing such a very good webinar in the platform of MVR Academy. And thank you once again, Professor Kunjiraman sir and our principal Muralidharan sir, to giving me an opportunity to address this elite gathering. Thank you once again. Over to Dr. Anupama, please. Thank you, sir. Thank you so much. Now, I would like to request our beloved principal, our backbone of our institution, Dr. Muralidharan AK, to deliver the presidential speech. Over to you, sir. Thank you, Dr. Anupama. Very warm good morning to one and all. Respected Director, Professor A. Kunjiraman sir, today's speaker, most respected Dr. VP Gangadharan sir, and Dr. Vasudevan Nambudiri sir, our own sir, Dr. Vasudevan Nambudiri sir, and my dear colleagues and students who are watching this live webinar. As you all know that the cancer, the dreadful disease, which is, we talk about nowadays that lasted 20 or 30 years, found to be more common among the populations. In earlier days, as you know that we were much more bothered about these particular deadly diseases. But nowadays, we are all bothered about it. And as you very well know that the early detection as well as the prevention measures will give us an idea that how better we can manage this particular disease. And you know that most of the people who have the dreadful disease live a simple life, or they could able to overcome these particular dreadful diseases. Why? Because the knowledge about this disease is going to be very important, so that we can have a palliative life and followed by the doesn't have much more problem in that. Keeping in this mind, we thought that we should have a webinar series. As part of our webinar series, we should have a class on this particular cancer. And when we thought of having a webinar on this particular topic, of course, as you know that there is no other name other than Dr. VP Gangadharan sir, because he's the man who says that this disease is not supposed to be, you're supposed to be fair about it, but you should overcome that. For that, there are some simple things we're supposed to follow. As you know that Ayurveda gives much more important prevention of a disease aspect. All my students might knowing it very well, and we'll all preach the things. So to understand this disease or to prevent this particular disease, we should have an idea that how better we could able to prevent this. So Ayurveda tells a lot of about this particular aspect of thing, and as well as the treatment aspect of the things. But of course, treatment we do have limitation, because of course that speakers, they'll be deliberating on this particular topic, how to treat this condition and all. But as a common man, when you teach it to a common man, it's all our duty to say them that better you have a healthy lifestyle, so that we can prevent this particular disease. And of course, if unfortunately if a disease occurs, we should be able to know that early detection of it. In these two ways, when you follow, we could be able to control these particular diseases. Of course, I didn't take much more time, because all respected speakers are on online, so they'll be deliberating in detail. So
I take this opportunity to congratulate the Department of Kaya Chikitsa of MVR Ayurveda Medical College, who took initiative and come forward for such a beautiful webinar, and also all the participants who have participated in this to know much more about these particular diseases. And once again, a heartful thanks to the Professor V.P. Gangadharan sir and Dr. Vasudevan Nambudiri sir, who will be deliberating the two different aspects of understanding these particular dreadful diseases. And once again, thank you for the Dr. Ambili, Dr. Jisna, and Dr. Anupama taking this initiative, and all other members of MVR Ayurveda fraternity to take part in this. So thank you one and all. Over to Dr. Anupama, please. Thank you, sir. Now, for the formal inauguration of the MVR Academy series on the World Cancer Day, I'd like to invite our director, Professor E. Kunniraman, sir, to take over the session. Please inaugurate it formally, sir. Over to you. Okay. Thank you, Dr. Anupama. I think, can you hear me? Yes, sir. It's audible. No, I think I should not remove the mask. So only 1 or 2 minutes I'll be speaking. So we have our respected Dr. VPG and Dr. Vasudevan Nambudiri. Both of them are very much supporting our institutions, MBR, the MBR Ayurveda Medical College and Academy since its inception. And Dr. BPG, as everybody will know, is that he is equipped with a saint with a stethoscope. And he was also confirmed our MBR award, the first MBR award of the institution. And he's a family member actually of our MBR Ayurvedic Medical College. And I think I don't speak much of the academic point of view, as everybody has noted that this cancer, sometimes I think it is equipped with the snake bite. So whenever a person is snake bitten, he's scared, whether he don't know whether it is poisonous or non-poisonous. And in many of the cases, it is curable. And the case of cancer also, I think many of the such malignancy can be cured. And there may be some problems of non-curable problems as a part of this cancer. And as Dr. Muralidharan has pointed out, that the early detection is very much important. And we have to address that. My concern is that can we have an integrated approach in the case of this cancer treatment? I think Dr. BPG and Dr. Vasudevan Nambudiri can answer to that question, as we did in the case of the snake bite. And as you know that in Kerala statistics, this reported today is that in Kerala it comes about 60,000, more than 60,000 patients a year. And it has almost, because you know, Kerala, killer diseases, cancer, diabetic and heart has come as the most 3 important killer diseases. And we have no other option to address these issues. And I think this seminar will help all the well-wishers and academicians and the doctors or the physicians in the field to know more about to address this the most important killer diseases of this century. So as the world has been celebrating this day, if I can, we can actually, it is a common effort. If I can and we can join together to address this system. And there is the importance of research and development in the field. New drugs can also be formulated for that. And as you know, there are some other points to be discussed, addressed in this day of World Cancer Day. And the institute is very much happy for hearing from Dr. VPG and also Dr. Vasudevan Nambudiri. With all the permission of these luminaries and our faculty members,
I formally inaugurate this session webinar. And this webinar, as I was telling, these whatever points we discuss in these webinars will be documented in a more concise manner, and that will be accessible to all the students and scholars for their future information. So I thank our Kaya department, Dr. Anupama, Dr. Ambule, Dr. Jinsa, and also our PRO Vindhya, Dr. Vindhya, and Bindu, and Dr. Ansar, and Dr. Vinit John, whoever who associated with this program. Conducting is a very beautiful manner in a short span of time. Thank you, one and all. I formally inaugurate this webinar with the permission. Thank you. Thank you so much, sir. With the formal inauguration of the webinar session, now we'll be starting the first session of the day on the topic prevention and early detection of the cancer, which will be dealt by none other than the wizard of medical science referred as Saint with a stethoscope, Dr. V.P. Gangadharan. Now I pass over to Dr. Jinsa for the formal introduction of our guest speaker. Over to you, doctor. Thank you, Anupama doctor. Dr. V.P. Gangadharan is fondly referred to as Saint with a stethoscope. He has extensive experience of over 30 years in oncology. He is well known for his service to needy and underprivileged cancer patients, providing medicines and free counseling through Cochin Cancer Society. Dr. V.P. Gangadharan has started the first medical oncology department in Kerala at Regional Cancer Center, Trivandrum. He was also first to start blood stem cell transplantation unit in Kerala. He has a special interest in breast and gynecological malignancies. He has done training in bone marrow transplantation from USA and UK and acquired fellowship of NCI, USA and WHO. Dr. V.P. Gangadharan has received over 60 awards from various state, national and international organizations for his excellence in medical and community service. He worked as a teacher in graduate and postgraduate training programs and as an examiner of DM in medical oncology at various universities in India. He was principal investigator in 38 national and international multi-center clinical trials and research guide in 10 postgraduate research theses, including theses in Ayurveda and music therapy. Dr. V.P. Gangadharan is a peer reviewer in Journal of Medical and Pediatric Oncology. He has written chapters in 3 medical textbooks and authored the book Jeevithamenna Adbudam of his medical experiences. He has over 40 publications in national and international journals. He was an invited speaker in more than 60 seminars and scientific meetings. And we welcome you, sir, for the session. Am I audible now? Yes, sir. Yes, yes. Yes, yes. Okay, thank you. Anyway, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം സുഖമുണ്ട്, കേൾക്കാനും സുഖമുണ്ട്, പറയാനും സുഖമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മലയാളം കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? എല്ലാവരും മലയാളം അറിയുന്നവരാണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. സന്തോഷമുണ്ട്. നേരത്തെ കുഞ്ഞിരാമൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ MVRന്റെ ഒരു കുടുംബാംഗമാണ്. അത് MVR ഉള്ള സമയത്ത് മുതൽ ഉള്ള ബന്ധമാണ്. എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരും കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിന്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ക്യാൻ ഷെയർ ദി സ്ക്രീനോ? കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കോ സ്ക്രീൻ ഒന്ന്? എനിക്ക് സ്ലൈഡ്സ് കാണിക്കാൻ. Okay, sir. And then I think you have to agree. You have to agree. ഇല്ലാതെ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുക. So you are the co-host now. You can share the screen, please, sir. Okay.
എന്റെ സ്ലൈഡ് കാണാമല്ലോ അല്ലേ? Yes, yes. ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ സമയം തന്നതില്ല. കാരണം കുറച്ച് സമയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചിലവാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം അതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നേരത്തെ വിനോദ് സാറ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം, അതായത് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, അതായത് ഇതൊരു ഷുഡ് ബി എ കമ്പൈൻഡ് അപ്രോച്ച് ഓർ എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് അപ്രോച്ച് വേർ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും ഒരുമിച്ച് ചേരണം. എന്നാലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അവിടെ നോ കോമ്പറ്റീഷൻ. നമുക്ക് ആയുർവേദം വേറെ, അല്ലെങ്കിൽ അലോപ്പതി വേറെ, ഹോമിയോ വേറെ, അങ്ങനെ ചിന്തയുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. ബിക്കോസ് യു ആർ ഫൈറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ കോമൺ എനിമി. എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരാൻ സാധിച്ചുള്ള സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ എന്നും ഈ സ്ലൈഡാണ് ആദ്യം കാണിക്കാറ്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് 30 വർഷം മുമ്പ് നമുക്ക് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. എങ്ങും ഇരുട്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരം തരാൻ സാധിക്കില്ല. രോഗി വന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരം തരാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് വേൾഡ്. കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അതിനെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ക്യാൻസറിനെ പേടിക്കാനുള്ള കാരണം ക്യാൻസറിന്റെ ഈ ചിഹ്നമാണ്. ക്യാൻസർ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഈ ഞണ്ടിന്റെ രൂപമാണ്. ഒരിക്കൽ പിടിച്ചാൽ ഒരിക്കലും പിടിവിടാത്ത ഞണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ക്യാൻസറിനേക്കാൾ പ്രശ്നക്കാരായ ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉണ്ട്. ഈ ചിഹ്നം നമുക്ക് വേണേൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ക്യാൻസറിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ചിഹ്നം പക്ഷേ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാത്ത ഒരു അസുഖം. കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസർ ആവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന കോശങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ സഹായമേ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ആ സഹായം നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ 2 കൈയും നീട്ടി ക്യാൻസറിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം. നമുക്ക് ക്യാൻസറിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ എന്നും ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിലെ 3ാമത്തെ വരിയിൽ നിന്നാണ്. അതായത് അസുഖം വന്നാൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ, അത് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ? പക്ഷെ അത് ഈ പടികളിലെ 3ാമത്തെ പടിയാവുന്നുള്ളൂ. അതിനെ മുമ്പിലത്തെ 2 പടികൾ നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവ്വം വിസ്മരിക്കും. അത് തടയാൻ സാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറുകൾ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കണം. നമുക്ക് പ്രാരംഭ ദശയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കണം. പ്രാരംഭ ദശയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂർ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ 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 കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ഒരു കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന രോഗികളിൽ ഒരു 45% വരെ നമുക്ക് അസുഖം പരിപൂർണമായി ചികിത്സ ഭേദമാക്കി തിരിച്ചയക്കാൻ സാധിക്കും. കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 80% കുട്ടികളെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിവിടാൻ സാധിക്കും. 30% പേർക്ക് നമുക്ക് അവരുടെ ജീവിതം നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊളോങ്ങേഷൻ ഓഫ് സർവൈവൽ വിത്ത് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞാലോചിക്കണം. നമ്മൾ അലോപ്പതിയിൽ ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ ക്യൂർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ BP പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ക്യൂർ ചെയ്യുന്നില്ല. അവരൊക്കെ അസുഖം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സുഖമായി ജീവിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ 30% ക്യാൻസറുകൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊളോങ്ങേഷൻ ഓഫ് സർവൈവൽ വിത്ത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. മറ്റൊരു 30% ഒന്നും സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് ജീവൻ നീട്ടിക്കൊടുക്കാനും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സുഖമായി ജീവിക്കാം. പരിപൂർണമായും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ സാന്ത്വന ചികിത്സ ഇതാണ്. ഇതെല്ലാം ക്യാൻസർ ചികിത്സയിലെ തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള തൂണുകൾ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 2 പടികളാണ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് എയർ ഡിറ്റക്ഷൻ. തടയാൻ സാധിക്കുമോ, പ്രാരംഭത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നമുക്കിടയ്ക്ക് കടക്കാം. പ്രിവെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പിൽ വരുന്ന 3 or 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. 1 പുകയില, 2 നമ്മുടെ ആഹാര രീതികൾ, 3ാമത്തത് മദ്യപാനം. ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ ചെറിയ അക്ഷരത്തിലേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും പ്രധാനം പുകയില, നമ്മുടെ ആഹാര രീതികൾ, മദ്യപാനം. ഇത് 3ഉമാണ് നമ്മൾ
പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് പുകയില തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 90% ശ്വാസകോശാർബുദ രോഗികളിലും ഒറ്റ കാരണമായിട്ട് കാണിക്കപ്പെടുന്നത് പുകവലിയാണ്. 90%. 10% മാത്രമേ പുകവലിക്കെതിരെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ആ 10% എടുത്താൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ദേ ആർ പാസീവ് സ്മോക്കേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരുടെ പുക ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവരാണ്. കുട്ടികളിൽ വരുന്ന പല അസുഖങ്ങളുടെയും ഒരു കാരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് ആണ്. ഒരു കുട്ടിയെ മടിയിലെത്തി അച്ഛൻ വലിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ കുട്ടിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഒരു പറ്റം അസുഖങ്ങളുടെ സമുച്ചയമാണ്. അതേപോലെ സ്ത്രീകളിൽ വരുന്ന സ്തനാർബുദത്തിന്റെയും ഒരു കാര്യമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് ആണ്. ഓരോ വർഷവും 6 ലക്ഷം പേരെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ പുകവലി കാരണം മരിക്കുന്നുണ്ട്. 6 lakhs people die because of passive smoking. നമ്മൾ എങ്ങനെ പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വരുന്ന ക്യാൻസറിലെ വ്യത്യാസം അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം പുക വലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായ ശ്വാസകോശ രോഗവും പുകയില ചവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വായിക്കുക എന്നൊക്കെ ക്യാൻസറും, ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. 40 വർഷം മുടങ്ങാതെ പുകവലിച്ച് ലങ് ക്യാൻസറുമായിട്ട് ശ്വാസകോശമായിട്ടൊന്ന് രോഗിയാണത്. അതായത് ദേഹത്ത് കുറെ വെളുത്ത പാട് കാണും. എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അസഹനീയമായ വേദനയാണ്, രാത്രി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാറില്ല. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേദന സംഹാരികൾ ഒന്നും ഫലിക്കാറില്ല. വേദനയില്ലാതെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേപ്പ് പെട്ടി ചൂടാക്കി നെഞ്ചത്ത് വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് ദ പ്രോബ്ലം ഫോർ എ ലങ് ക്യാൻസർ. കാരണം പ്രാരംഭ ദശയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കാം, നാളെ പോയി സ്കാൻ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസം കാണുന്ന സ്കാനിൽ ഇറ്റ് ബി വെരി അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ്. കണ്ടുപിടിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യത 5% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ 90% നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും പുകവലിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അത് എന്തിനാണ് പുകവലിച്ച് ക്യാൻസർ വരുത്തിവെക്കുന്നത്? പുകവലിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ തരം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറയും. കാരണം നമ്മുടെ തീയതി എന്നാണെന്ന് മാത്രം ഡിലേ ചേർത്താൽ മതി. അത് മാത്രമല്ല, എന്തൊരു വ്യക്തി പുകവലി നിർത്തുന്നുവോ അന്ന് മുതൽ വലി നിർത്തിയ വ്യക്തിക്ക് വലി തുടരുന്ന വ്യക്തിയേക്കാൾ ഈ ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരിക്കലും വലിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ആ വലിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നും കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് പുകവലി നിർത്താനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം ഇന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ വെച്ചൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് യു സ്റ്റോപ്പ് സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയും. ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല, എനിക്ക് കാണാം നോർമൽ ലങ് ഓൺ വൺ സൈഡ്, രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ശ്വാസകോശം. മറുവശത്ത് കാണുന്നത് വലിച്ച് മരിച്ച ഒരാളുടെ ശ്വാസകോശമാണ്. കരി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 45 വയസ്സ് 50 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്വാസം വിട്ട് പടി കയറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഹൃദയാഘാതമൊക്കെ സമ്മാനിച്ചിട്ടാണ് പുകവലി നമ്മളെ വിട്ടു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കണക്കുകളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അപകടങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം പുകവലിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കാര്യം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. പക്ഷേ പുകയില്ലാത്ത പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. സ്മോക്ക്ലെസ് ടൊബാക്കോ, പല ഓമനപ്പേരുകളുണ്ട്, കാണാം, പല പേരുകളിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. പെൺകുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. 4ാം ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും പല സ്കൂളിലും കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരേ സമയത്ത് വായിക്കകത്ത് പല സ്ഥലത്ത് ക്യാൻസറുമായിട്ട് വരുന്ന ചെറുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. നാക്ക് കാണാം, അതിൻ്റെ അടുത്ത് 2 ക്യാൻസറുകൾ കാണാം. നമ്മുടെ ചുണ്ടിലൊരു വെളുത്ത പാട് കാണാം, മെഗീന സ്ക്വാമസ് സെൽ കാർസിനോമ. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികൾ, ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം. ഇതുപോലെ ഒരിക്കലും കരിയാത്ത ഉടങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും ഇതാണ് നമ്മുടെ വരും തലമുറയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിതിനോട് പ്രതികരിച്ചേ മതിയോ? കാരണം ഇതെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി കോളേജ് ഡേയ്സ്. 25 വയസ്സ് 30 വയസ്സിന് മുകളിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാളെയും കാണാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമാണ്, ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സ്കൂൾ പരിസരത്തും ഈ ഒരു സാധനം ലഭിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു 25 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ശ്വാസകോശ രോഗത്തിന് പകരം വായ്ക്കകത്തും കഴുത്തിലും തൊണ്ടയിലും ക്യാൻസർ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കണക്കതാണ്.
കേരളത്തെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ക്യാൻസർ ലങ് ക്യാൻസർ ആണ്, ശ്വാസോച്ഛ്വാസമാണ്. ദ സെക്കൻഡ് കോമണസ്റ്റ് ഈസ് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ക്യാൻസേഴ്സ്. അത് മാറും ആഫ്റ്റർ 25 years ഇത് തുടരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതെല്ലാം പുകയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാൻസറുകളാണ്. നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു പറ്റം ക്യാൻസറുകളും പരോക്ഷമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റേ ശ്വാസകോശാർബുദം, വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ, അന്നനാളത്തിലെ ക്യാൻസർ, കണ്ടനാളം, ഇതെല്ലാം നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ക്യാൻസറുകളാണ്. പരോക്ഷമായ ബന്ധമുള്ള ക്യാൻസറുകൾ കാണാം. പിത്തസഞ്ചിയിലെ ക്യാൻസർ, മൂത്രസഞ്ചിയിലെ ക്യാൻസർ, കിഡ്നിയിലെ ക്യാൻസർ, ആമാശയത്തിലെ ക്യാൻസർ, ഗർഭാശയത്തിലെ ക്യാൻസർ, ദേ ആർ ഓൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇത്രമാത്രം ക്യാൻസറുമായിട്ട് നേരിട്ടും പരോക്ഷമായും ബന്ധമുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുവില്ല പുകയില പോലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസർ തടയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 10 പടിയെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ടൊബാക്കോ, അഗൈൻസ്റ്റ് ടൊബാക്കോ ആൻഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് ടൊബാക്കോ. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എവിടെയാണ്? മദ്യപാനം. നമുക്കറിയാം, ഇതുപോലൊരു ക്യൂ കാണണമെങ്കിൽ ഒരു കടയുടെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ പ്രശ്നം മദ്യപിക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുകയില ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ പുകയില മൂലമുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ക്യാൻസറുകളെയും അളവ് 10 മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, മദ്യപാനികൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്യാൻസറുകളാണ് അന്നനാളത്തിലെ ക്യാൻസറും, ആമാശയത്തിലെ ക്യാൻസറും, കരളിലെ ക്യാൻസറും, കുടലിലെ ക്യാൻസറും. അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചേ മതിയാവുമെന്ന് പറയും. തീർച്ചയായും മദ്യം സമ്മാനിക്കുന്ന ഒന്നാം സമ്മാനം ക്യാൻസർ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ലിവർ സിറോസിസുകളും മാനസിക രോഗങ്ങളും സമ്മാനിച്ചിട്ടാണ് മദ്യപാനവും നമ്മളെ വിട്ടു പോകുന്നത്. 2 പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ, നമ്മുടെ 2 ദുശീലങ്ങൾ, പുകയിലയും മദ്യപാനവും. നമ്മുടെ അടുത്ത ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആഹാരം എന്നാണ്. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കിൽസ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങളെ പറയാം, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കിൽസ് ഫാസ്റ്റ്. കാരണം കൊഴുപ്പും കലറിയുമുള്ള ആഹാരം ധാരാളം കഴിക്കുകയും വ്യായാമം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അതുവഴി അമിതവണ്ണം, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പറ്റം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിലേക്ക് വരാം. അതേപോലെ കൊഴുപ്പും കലറിയുമുള്ള ആഹാരം ധാരാളം കഴിക്കുകയും നാരുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്യാൻസറുകളാണ് കുടലിലെ ക്യാൻസറുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഹാരം മാറ്റിമറിച്ചേ മതിയാവും എന്ന് പറയും. ഒബീസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, കൊഴുപ്പും കലറിയുമുള്ള ആഹാരം ധാരാളം കഴിക്കുകയും വ്യായാമം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അതുവഴി അമിതവണ്ണം. വാട്ട് ആർ ദി പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഒബീസിറ്റി എന്ന് നോക്കും. കുട്ടികളിൽ 2.5 മടങ്ങ് സാധ്യത ഫോർ എ ഹൈ BP. ഭാവിയിൽ 8.5 മടങ്ങ് സാധ്യത ഫോർ എ ഹൈ BP. കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ദേ മേ ഡെവലപ്പ് ഡയബറ്റിസ്, ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ കണ്ടൻസ്, പെൺകുട്ടികളുടെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോംസ്, അതുപോലെ മാസമുറയിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ. ദിസ് ആർ ഓൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഒബീസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചില ക്യാൻസറുകളും. സ്തനാർബുദം, വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ, അന്നനാളത്തിലെ ക്യാൻസർ, കിഡ്നിയിലെ ക്യാൻസർ, അതേപോലെ തന്നെ ഗർഭാശയത്തിലെ ക്യാൻസറുകൾ. ദേ ആർ ഓൾ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് യുവർ ഒബീസിറ്റി. വൈ ദിസ് ഒബീസിറ്റി എന്ന് ചോദിക്കാം നമ്മൾ. ഒന്ന് നമ്മുടെ ആഹാരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ആഹാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി നമ്മുടെ സംസ്കാരം മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ജങ്ക് ഫുഡ്സ്, പിസയും ബർഗറും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈയും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആഹാരം. വ്യായാമം മറന്നുപോയ ഒരു തലമുറ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പറ്റം കുട്ടികളെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് കൗച്ച് പൊട്ടറ്റോസ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സമയമില്ല, ഓഫീസിൽ പോകണം 9 മണിക്ക്, കുട്ടിക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കണം, കുട്ടിയെ നമ്മൾ TV മുമ്പിൽ പിടിച്ചിരുത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് കൈ കൊടുക്കുന്നു, ആൻഡ് അത് കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരവും. എന്താണ് കഴിക്കുന്നതെന്നോ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നതെന്നോ അറിയാതെ ചൈൽഡ് ഗോസ് ഓൺ ഈറ്റിംഗ്. ദിസ് കോൾഡ് ആസ് കൗച്ച് പൊട്ടറ്റോസ്. നമ്മൾ പറയാം, ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. യു ഹാവ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ബോത്ത്. കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കുക, TV കാണുക, സെപ്പറേറ്റ്. ഡോണ്ട് കമ്പൈൻ ബോത്ത് ദീസ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം പലപ്പോഴാണ്, വാട്ട് ആർ ദി ക്യാൻസർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ബാക്കി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ, കീടനാശിനികൾ സമ്മതിക്കാം, വളങ്ങൾ സമ്മതിക്കാം, എല്ലാം സമ്മതിക്കാം.
പക്ഷെ അതിലുപരി പഴങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും ഇലകൾക്കും ക്യാൻസർ തടയാൻ ശക്തി. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഡയറ്റ്. കഴിച്ചേ മതിയാവുമെന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന ആഹാരം കഴിക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. ബട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് സഫിഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണം. പഴവും പച്ചക്കറിയും കഴിക്കണം. അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള യു വാണ്ട് വൈറ്റമിൻസ്, നമുക്ക് മിനറൽസ് അതുകൾ വേണം. പക്ഷേ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ്. ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസും ഫൈബേഴ്സും നാരുകളുമാണ് ക്യാൻസർ തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ. ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ്. നമ്മൾ സാധാരണ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏകദേശം 1000ഓളം ആഹാരത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു പ്രിവെന്റ് ക്യാൻസർ. ഇതെല്ലാം ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് ആണ്. ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ, ലുട്ടീൻ, ലൈക്കോപ്പിൻ, ഐസോഫ്ലേവോൺസ്, ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ, ക്വെർസെറ്റിൻ, അഡിനിക് ആസിഡ്, സപ്പോണിൻസ്, ഫൈറ്റിക് ആസിഡ്. ദേ ആർ ഓൾ ദി ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ്. നമുക്ക് തരുന്ന ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയറുവർഗ്ഗങ്ങള്, പഴവർഗ്ഗങ്ങള്, ഇലകള്, ടൊമാറ്റോ, ഹോൾ ഗ്രെയിൻ, ഗ്രീൻ ടീ, സോയ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ് തന്ന് ക്യാൻസർ തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഡയറ്റ്. നമ്മൾ കഴിച്ചേ മതിയാവും എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്ലേറ്റ് ഇതാണ്. അതിൽ 50% നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഴങ്ങളും മറ്റും നിറയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. 25% ഗ്രെയിൻ ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ്, അരി ഗോതമ്പ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ആകാം. ആൻഡ് 25% ഈസ് പ്രോട്ടീൻ ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ്. നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പഴവും പച്ചക്കറികളൊക്കെ മുഴുവൻ വിഷമല്ലേ, അങ്ങനെ എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ സാധിക്കും? ശരിയാണ്, നോ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ത്രാസ് വെച്ച് തൂക്കുകയാണ്. പച്ചക്കറികളുടെ മെച്ചങ്ങൾ ഒരു വശത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ മറുവശത്തും. തീർച്ചയായും ത്രാസ് മെച്ചങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റീസൺ നോട്ട് ടു ടേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. തീർച്ചയായും ജൈവകൃഷി നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈവൻ അതർവൈസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം എന്താണ്? കഴിയുന്നതും ട്രൈ ടു ബി വെജിറ്റേറിയൻ. നിങ്ങൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പഴങ്ങളും പച്ചനും കഴിക്കാൻ സാധിക്കണം. നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ചെറിയ മീനുകളോ, മീൻ കഴിച്ചോളാൻ പറയും. ചിക്കനും വല്ലപ്പോഴും വളരെ 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 വെള്ളമായിട്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഇതുപോലെ പോയിരുന്ന് ആരെങ്കിലും കഴിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറയും, സ്വയം ഭക്ഷിക്കാതെ. നമ്മളതിന് കൊടുക്കുന്ന ക്യാപ്ഷൻ ഇതാണ്: പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത്. മറ്റൊരാളുടെ പുക ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന അപകടമാണ്. പക്ഷേ പാസീവ് ഈറ്റിംഗ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത്. അതായത് മറ്റൊരാൾ കഴിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വയറ് നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം തന്നെ അറിയാം. ദിസ് ഇസ് ദ മെസ്സേജ് വിച്ച് വി ഗിവ്. ഒരു ചോദ്യം വരും, എല്ലാ ക്യാൻസറുകളും തടയാൻ സാധിക്കുമോ? നോ, ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് നോ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 3-4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 30% ഓഫ് ദി ക്യാൻസേഴ്സ് ആർ പ്രിവെന്റബിൾ. 30% ക്യാൻസറുകൾ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും. നോ ടൊബാക്കോ, no alcohol, good dietary habits, plus exercise. That means prevent obesity. നമ്മുടെ ചോദ്യം അതാണ്. അങ്ങനെ 30% നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ why can't you do that? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാന്ന്? That's the answer which all of you have to give me back. നേരത്തെ സാറിനെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ എല്ലാ വേദിയിലും പറയാറുണ്ട്, അതായത് ആയുർവേദിക് വേ ഓഫ് ലൈഫ്, ആയുർവേദത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആസ് എ പ്രിവെൻഷൻ ഫോർ ഓൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്യാൻസർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ടു എൻഫോഴ്സ് ഇൻ ടു സൊസൈറ്റി. 2 വാക്സിനുകൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസറിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ അല്ല, ബട്ട് ദീസ് 2 വാക്സിൻസ് ഹെൽപ്പ്. ഒന്ന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിനേഷൻ. കാരണം ലിവർ ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വൈറസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ്. അതിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക്, എടുക്കാൻ പറയും. രണ്ടാമത്തേത് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് വാക്സിനേഷൻ. അത് ഗർഭാശയ ക്യാൻസറിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബി ടേക്കൺ ബൈ
ഗേൾസ്. ഞാൻ പിന്നീട് വരാം. ഈ 2 വാക്സിൻസുമാണ് ദ പ്രിവെന്റീവ് വാക്സിൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. പക്ഷെ അത് രണ്ടും നോട്ട് ഡയറക്റ്റ് പ്രിവെന്റീവ് വാക്സിൻസ് ബട്ട് അഗൈൻസ്റ്റ് ദി വൈറസ് വിച്ച് ഇസ് കോസിംഗ് ദി ക്യാൻസർ. ഇതെല്ലാം തടയാൻ സാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറുകളാണ്. ശ്വാസകോശം സാധിക്കും, സ്തനാർബുദം സാധിക്കും, ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തടയാൻ സാധിക്കും, വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ തടയാൻ സാധിക്കും, വാക്യ ക്യാൻസർ തടയാൻ സാധിക്കും, ലിവർ ക്യാൻസർ തടയാൻ സാധിക്കും ഒരു പരിധി വരെ. സോ ദേ ആർ ഇൻ ദി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിവെന്റബിൾ ക്യാൻസേഴ്സ്. അഗെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം, 30% ക്യാൻസറുകൾ തടയാൻ സാധിക്കും. മറ്റൊരു 30% പ്രാരംഭ ദശയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എർലി ഡിറ്റക്ഷൻ. ഇപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ 30% തടയാൻ സാധിക്കും, 30% കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രാരംഭ ദശയിൽ. രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ 50% ക്യാൻസറുകൾ നമുക്ക് തടയാനോ പ്രാരംഭ ദശയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനോ സാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രാരംഭ ദശയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന സ്തനാർബുദമാണ്, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. അതുപോലെ വാക്യ ക്യാൻസറുകൾ, ഗർഭാശയ ക്യാൻസറുകൾ, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് കൊളറക്ടൽ ക്യാൻസർ. കുടലിലെ ദേ ആർ ഓൾ ഡിറ്റക്ടബിൾ ഓർ സ്ക്രീനബിൾ ക്യാൻസേഴ്സ്. നമുക്ക് ക്യാൻ കം ടു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ക്യാൻസർ ഒറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ഒറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. 3 സ്ത്രീ ക്യാൻസറുമായിട്ട് ഇന്ന് ഒ പിയിൽ വരുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയിട്ടാണ്, 1 in 3 കേസസ്. അതേപോലെ ഒരു ആയുഷ്കാലത്ത് 1 in 20 ചാൻസ് ഇൻ അവർ കേസ്, 1 in 8 ചാൻസ് ഇൻ അതർ പ്ലേസ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് 1 out of 20, 22 സ്ത്രീകളിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, 1 out of 20. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അറിയിക്കേണ്ട കാര്യം, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഈസ് പ്രിവെന്റബിൾ. നമുക്കൊരു പരിധി വരെ തടയാൻ സാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറാണ്. തീർച്ചയായും പ്രാരംഭത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ക്രീനബിൾ ക്യാൻസർ. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയസാധ്യത 100%. അത് മാത്രമല്ല, പ്രാരംഭത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്തനം മുഴുവൻ മുറിച്ചു മാറ്റാതെ അസുഖം വന്ന ഭാഗം മാത്രം മുറിച്ചു മാറ്റി നമുക്ക് രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താം. സാൽവേജബിൾ ബ്രസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാരംഭ ദശയിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണം. ദീസ് ആർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ അതിനെ പറയും there are certain non-modifiable risk factors. നമുക്കത് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. ബട്ട് there are certain modifiable risk factors. നമുക്കത് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും what are your modifiable risk factors എന്നാണ്. നമ്മുടെ നോൺ മോഡിഫയബിൾ, നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്തത് യുവർ ഏജ്. കാരണം പ്രായമേറുന്നതോറും വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്, above the age of 40. പക്ഷേ now you are seeing more of younger patients. 20 വയസ്സിൽ ധാരാളം പുനരുക്കാനുള്ളവരുണ്ട്. ജെൻഡർ, സ്ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് ഫാക്ടർ. പുരുഷന്മാർക്ക് വരാൻ പക്ഷേ സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് മാത്രം. ഇതൊക്കെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഞങ്ങൾ പിന്നീട് വരാം. പേഴ്സണൽ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം. മാസമുറ ആരംഭിക്കുന്ന സമയം, മാസമുറ നിൽക്കുന്ന സമയം, ദാറ്റ് മീൻസ് ഏജ് ഓഫ് മെനാർക്കി ആൻഡ് ഏജ് ഓഫ് മെനോപോസ്. ദർ ആർ നോൺ മോഡിഫയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ us. മോഡിഫയബിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമിതവണ്ണം, ആൽക്കഹോൾ കൺസംപ്ഷൻ, മദ്യപാനം, ഹോർമോണുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം, മാസമുറ മാറ്റിവെക്കാനും ഗർഭമായി വയ്ക്കുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി ബർത്ത് കൺട്രോൾ പിൽസ്. ആദ്യത്തെ പ്രസവം 30 വയസ്സിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ വേറെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ. അത് ആദ്യത്തെ പ്രസവം 30 വയസ്സ് മുന്നേ ആശ്രമിക്കാൻ പറയും. കുട്ടികളെ മലയൂട്ടാൻ പറയും. Lack of breastfeeding is again one of the risk factors. But they are all modifiable risk factors. Obesity, alcohol, hormones, first childbirth, and breastfeeding. They are all modifiable. The other is not modifiable. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. Obesity, smoking, high fat diet, high intake. They are all risk factors. What are the recommended screening programs? നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പ്രാരംഭ ദശയിൽ 20 വയസ്സിന് മുകളിലെ പെൺകുട്ടികളും സ്ത്രീകളും മാസ്ക് ഇടിക്കണമെങ്കിലും സ്വന്തം സ്ഥലം പരിശോധിക്കണം. മന്ത്ലി സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ. 40 വയസ്സിന് മുകളിലവര് ആനുവൽ മാമോഗ്രാം, വർഷത്തിൽ എക്സ്റേ മാമോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറയും. നമ്മൾ 20-നും 40-നും എക്സ്റേ മാമോഗ്രാം ചെയ്യാറില്ല. അൾട്രാസൗണ്ട് മാമോഗ്രാം, MRI മാമോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറയും.
ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് പരിശോധിക്കാം. ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം, ഏറ്റവും ലളിതം ഈസ് BSc, ബ്ലഡ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ. ബ്ലഡ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ അല്ല, നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്വന്തം സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതിൽ വരുന്ന ഏത് ചെറിയ വ്യത്യാസം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം. ആ വ്യത്യാസം ക്യാൻസർ ആയിക്കോണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് വെരി early because you have detected it very early. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവറി ഫീമെയിൽ ഷുഡ് നോ വാട്ട് ആർ ദി വാർണിംഗ് സൈൻസ്. നമ്മുടെ കണ്ണട മുമ്പിൽ പോയിരുന്നാല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ക്ലിയർ കൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് യുവർ ബ്രസ്റ്റ്. നമുക്ക് സാധാരണ കാണുന്ന വാർണിംഗ് സൈൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. വൺ ഇസ് എ നിപ്പിൾ റിട്രാക്ഷൻ. സാധാരണ വളഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്ക് വലിയുക. ദിസ് ക്യാൻ ബി എ വാർണിംഗ് സൈൻ. ഇതുപോലത്തെ മുഴകള് വേദന ഇല്ലാതെ വന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വേദനയോടുകൂടെ വന്നും പോയി ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും. സോ പെയിൻലെസ് സ്ലോലി ഗ്രോയിങ് ലംപ് ഇൻ ദി ബ്രസ്റ്റ്. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ്. കുട്ടികളില്ലാത്തവര് ഒരു വന്ധ്യതാ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകും. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മരുന്നുകളും ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം സ്തനാർബുദത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്തനാർബുദം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടാണ് പോകാനായിട്ട്. ഇതല്ലാതെ പോയ സ്ത്രീയാണ്, വിത്തിൻ 2 or 3 months ഷീ ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് വിത്ത് എ മാസീവ് ഡിസീസ്. ഇപ്പോഴത്തെ വ്രണങ്ങള് വേദന ഇല്ലാതെ വന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്രണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുപോലത്തെ വ്രണങ്ങള്, തൊലിപ്പുറത്ത് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചുളിവുകൾ, സാധാരണ തൊലിപ്പുറത്ത് യു സീ സ്മോൾ റിങ്കിൾസ് ഹാപ്പനിങ്. ദിസ് അഗെയിൻ ക്യാൻ ബി എ വാർണിംഗ് സൈൻ. ചുവന്ന പാടുകൾ വേദന ഇല്ലാതെ വന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചുവന്ന പാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ, അഗെയിൻ വേദനയോടുകൂടെ വന്നു പോയിരുന്ന ക്യാൻസർ ആയോ, വേദന ഇല്ലാതെ വന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചുവന്ന പാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ. ഇവിടെയുള്ള ദ്രാവകങ്ങള് ഇത് പാൽരൂപത്തിലാകാം, പഴുപ്പ് കലർന്നതാകാം, രക്തം കലർന്നതാകാം, ചിലപ്പോൾ രക്തം തന്നെ ആകാം. പ്രത്യേകിച്ച് രക്തം കലർന്ന രക്തത്തിനെ സംശയിക്കണം. യു ഹാവ് ടു റൂൾ ഔട്ട് എ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. ഇപ്പോഴത്തെ മറുകുകൾ, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറുകുകൾ പെട്ടെന്ന് വലുതാവുക, മറുക ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവുക, രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുക. സാധാരണ ഒരു മറുക ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ആണെന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ പോയി ക്യാൻസർ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. കൈ പൊക്കിയാല് 2 വശ സ്ഥലവും ഒരേപോലെ പൊങ്ങണം. അതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നോർമൽ. യു ക്യാൻ സീ നൗ. ഇവിടെ ദ റൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ഈസ് നോർമൽ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ദ നിപ്പിൾ ഈസ് റിട്രാക്റ്റഡ്, വന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സ്ലോലി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് പുൾഡ് അപ്പ് എബവ്. കൈ പൊക്കി കഴിയുമ്പോൾ വലത്തെ സ്ഥലം കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകും, ഇടത്തെ സ്ഥലം വളരെയധികം മുകളിലേക്ക് കയറി പോകും. ആ ചെറിയ വ്യത്യാസമായി തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോർമൽ. കുളിക്കുന്ന സമയമാണ് സ്ഥലം പരിശോധിക്കാൻ പറ്റിയ സമയം. കാരണം സോപ്പ് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ മുഴകൾ പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സ്ഥലം ഒരിക്കലും വിരൽത്തുമ്പ് കൊണ്ടല്ല പരിശോധിക്കുന്നത്, മറിച്ച് വിരലുകളുടെ ഉൾവശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ദ ഇന്നർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ്. അത് ഇടത്തെ സ്ഥലം വലത്തേക്ക് കൊണ്ടും വലത്തെ സ്ഥലം ഇടത്തേക്കുണ്ട്. പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്ഥലം മുൻവശത്ത് മാത്രമല്ല, നല്ലൊരു ഭാഗം കൂട്ടി ദി ആക്സില്ല, കഷ്ണം മുന്നിൽ കൂടുതൽ പരിശോധിക്കണം. പരിശോധിക്കാൻ പറ്റിയ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർത്തവങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ 7 മുതൽ 10 ദിവസങ്ങളുടെ സമയം, ഫസ്റ്റ് 7 to 10 days. ആർത്തവം നിന്നവരോട് എല്ലാ മാസവും ഇതിനെ പരിശോധിക്കാൻ പറയും. നമുക്ക് കിടന്നുകൊണ്ടും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ദിസ് എ മാമോഗ്രാം, എക്സ്റേ മാമോഗ്രാം. സ്ഥലം മാത്രം ഒരു എക്സ്റേ മെഷീനാണ് മാമോഗ്രാം. മാമോഗ്രാം മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാമോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പം ഒരു വെളുത്ത പാട് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. പക്ഷെ പാട് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു മുഴയോ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു വ്രണവും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സൂചന. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സൂചന ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങിയ മാമോഗ്രാം. അപ്പൊ 40 വയസ്സിനുള്ളവർ you go for an annual mammogram. There's some disparity. Some people say once in 2 years if it's normal. ഒരിക്കൽ 1-2 പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ 2 വർഷം ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ആനുവൽ മാമോഗ്രാം. വിൽ റെക്കമെൻഡ് ആനുവൽ മാമോഗ്രാം. 20-40 വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ളവര് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ മാമോഗ്രാം, എക്സ്റേ മാമോഗ്രാം, ഗോ ഫോർ എൻ അൾട്രാസൗണ്ട് മാമോഗ്രാം, MRI മാമോഗ്രാം. നമ്മളൊരു സപ്പോസ് യു ഡിറ്റക്ട് എ സ്മോൾ ലംപ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സംശയം തോന്നുന്നു, വാട്ട് യു വിൽ ഡു? നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അണ്ടർ ഗൈഡൻസ് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് യു ഗോ ഫോർ എ ഫൈൻ നീഡിൽ ആസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ദി ലംപ്. ആ മുഴയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സൂചി പരിശോധന നടത്തും, ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. ആൻഡ് ഫൈൻ നീഡിൽ ആസ്പിറേഷൻ ഇസ് നോട്ട് 100% ഫുൾ പ്രൂഫ്. പലപ്പോഴും അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. പക്ഷേ
to go for a complete biopsy. Right? നമ്മുടെ ഗർഭാശയ മാത്രം should practice a breast self-examination. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെ ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? Yes, sir, you are audible. You are audible. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ഗർഭാശയമുള്ള ക്യാൻസർ ആണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട്. പുവർ സെക്ഷൽ ഹൈജീൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്ട്നേഴ്സ്, ഏർലി സെക്സ് സ്മോക്കിംഗ് എല്ലാം കാരണം. പക്ഷെ എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ പറയും ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ, HPV വൈറസ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് ക്യാൻസർ. നമുക്ക് ഇതിനൊരു പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുണ്ട് കോൾഡ് HPV വാക്സിനേഷൻ. എടുക്കേണ്ടത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10 നും 26 വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ള പെൺകുട്ടികൾ പറയാം ബിറ്റ്വീൻ 10 to 26 ഇയേഴ്സ്. നമ്മൾ 3 ഡോസ് എടുക്കാൻ പറയും. ഈ മാസം, 2-ാം മാസം, 6-ാം മാസം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കുന്നത് വഴി HPV ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ ക്യാൻസർ കുറയ്ക്കാനാണ്. സോ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഏജ് ഓഫ് 20 to 26 ഇയേഴ്സ്. കഴിഞ്ഞൊരു 3 വർഷമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും എടുക്കേണ്ട കുത്തിവയ്പ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാം. അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 10 years ഗോ ഫോർ HPV വാക്സിനേഷൻ. രക്തസ്രാവമാണ് യൂഷ്വൽ ഏർലി സിംറ്റം. മാസം മുറക്കിടക്ക് രക്തസ്രാവം, ലൈംഗികം അതിനുശേഷം രക്തസ്രാവം, വെള്ളപ്പൊക്കം, നടുവേദന, ദി വാർണിംഗ് സൈൻസ്. പ്രാരംഭദശയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായ മെത്തേഡാണ് ബൈ സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് കോൾഡ് ആസ് പാപ്പ് സ്മിയർ, to be done once in 3 years from the age of 18 or 20 years before the first sexual exposure. പാപ്പ് സ്മിയർ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല, ഈ ക്യാൻസർ വരാൻ സ്ഥല വ്യക്തി ഭക്ഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും. ദ അപ്പർ വൺ ഈസ് നോർമൽ. ആ രോഗിയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ again a preventable cancer and a screenable cancer. If you are doing a pap smear alone, you are do it once in 3 years. Pap smear for once in 3 years. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ if you are going for a pap smear plus a human papilloma virus DNA testing ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ only once in 5 years. 5 കൊല്ലം ചെയ്താൽ മതി. So pap smear is once in 3 years. Pap smear plus HPV DNA testing is done once in 5 years. വാക്യാത്ത ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലാതെ വന്ന് വളർന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേദനയോടെ വന്നപ്പോൾ ഇതിലേറെ ആഫ്റ്റർ സർജറി ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറില്ല. ആഫ്റ്റർ സർജറീസ് ആർ നോട്ട് ക്യാൻസർ, ദേ വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡർഡ് ക്യാൻസർ. പെയിൻലെസ് അൾസേഴ്സ് ഇൻ ദി മൗത്ത്, ഇതുപോലത്തെ വെളുത്ത പാടുകൾ, പക്ഷേ അഗെയിൻ എ വാർണിംഗ് സൈൻ. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ പുകയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉപയോഗം നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകും, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ തുടരാണ് വാങ്ങുകയിൽ ലാൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ട്രബിൾ. പലപ്പോഴും നമുക്ക് താടിയലിന് മുഴുവൻ മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വരും, കവിള് മുഴുവൻ ഈവൻ ദെൻ യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു സേവ് ദി പേഷ്യന്റ്. അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം. ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാണ്, he could have അൻപത് വയസ്സിലുള്ള പുരുഷന്മാര് രാത്രി 10 പ്രാവശ്യം മൂത്രമൊഴിക്കേണ്ടി വരിക. മൂത്രം മുഴുവൻ പോയില്ലെന്ന് തോന്നുക, വിട്ടുവിട്ട് മുതൽ പഴുപ്പിന്റെ പ്രശ്നം, രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാം. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ വരാം. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് എബോവ് ദി ഏജ് ഓഫ് 50 years, 50 വയസ്സിന് മുകളിൽ പുരുഷന്മാര് രക്തത്തിൽ PSA പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആന്റിജൻ അംശം കൂടുതൽ പരിശോധിക്കാൻ പറയും. ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് പരിശോധിക്കാൻ പറയും. PSA കൂടിയാൽ ക്യാൻസർ ആണെന്നുള്ളതല്ല. നോർമൽ വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 4, ബോർഡർ ലൈൻ ഇസ് 410. 10 കൂടി ക്യാൻസർ ആണെന്നല്ല. ഈവൻ യു കെൻ വിത്തൗട്ട് ക്യാൻസർ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് വെറും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ മതി, യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ മതി, യു കൻ ഹാവ് റൈസ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ്. പക്ഷേ if it is going on increasing serially, then you have to rule out prostate. എല്ലാം ബിനൈൻ കണ്ടീഷൻ വേർ ക്യാൻ PSA is raised, retention of urine ആയിട്ട് വരാം, മാറി മാറി രക്തസ്രാവമായിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായാൽ സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കും പൈൽസ് ആണ്. പലപ്പോഴും ആ പൈൽസ് പുറത്ത് കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ ഇൻസൈഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മലത്തിറക്കുന്ന ബൈ സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് കോൾഡ് ആസ് ഫീക്കൽ ഒക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്. മലത്തിൽ രക്തം പരിശോധിക്കാൻ പറയും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ കൊളോണോസ്കോപ്പി or സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പി ബേസ്ഡ് ഓൺ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് 30% നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും, 30% കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ കോമ്പിനേഷൻ ഓർ കമ്പൈൻ നമ്മൾ പറയും 50% നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനോ തടയാനോ സാധിക്കുമെങ്കിൽ വൈ കാണ്ട് യു ഡു ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താണ്. ദർ ഇസ് വൺ മോർ സ്റ്റെപ്പ് അഹെഡ് കോൾഡ് ആസ് ജനറ്റിക് കൗൺസിലിംഗ് ഓർ ജനറ്റിക് സ്ക്രീനിങ്.
we are coming to a stage where we have seen that cancer is a genetic disease. അതിന്റെ അർത്ഥം പാരമ്പര്യം എന്നുള്ളതല്ല, കാര്യം പാരമ്പര്യ സാധ്യത 5% ഉള്ളൂ, ബട്ട് ജീൻസ് ആർ ദി കൾപ്രിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർ ജനറ്റിക് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഹു ഹാസ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ്. ഇവിടെ വായിച്ചു നോക്കാം. ദിസ് ഐ തിങ്ക് early age of cancer ആണ്, pre-menopausal breast cancer patients. പലതരം ക്യാൻസർ ഒരു വ്യക്തിയിൽ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപെയർഡ് ഓർഗൻ, രണ്ട് ബ്രസ്റ്റിലും ക്യാൻസർ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിലും ഓവറിയിലും വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് ആൻഡ് റെയർ ക്യാൻസേഴ്സ്. ഇതിലൊക്കെ മെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ all warrant genetics in your genetic counseling. History is about 12 to 15 breast cancer. 12 to 15, there's a family history. Then the 5 to 10% hereditary in breast cancers. And that hereditary is operated through BRCA1, BRCA2 genes, BRCA1, BRCA2 genes. Like ATM, more important is BRCA1, BRCA2, BRCA1 and BRCA2. And the tendencies for a breast cancer, ovarian cancer, and colon cancers. So, we change that. If you are background mutation, we change our obligation. Let's go for an increase. വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ബാക്കി രണ്ടും നമുക്ക് കീമോ പ്രിവെൻഷൻ, പ്രൊഫൈലാക്ടിക്സ്, പ്രൊഫൈലാക്ടിക്, പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ഫുള്ളി നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ദെയർ ഇസ് എ റോൾ. ആ റോൾ ഇങ്ങനെയാണ്: ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ആർ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്, സ്മോൾ ഫാമിലി സൈസ്, എക്സസൈസ്, പ്രിവെന്റ് ഒബിസിറ്റി, ആൻഡ് prophylactic mastectomy. Some people advocate, some people don't. This is again controversial area, but I think there are people who go more and more now. അതായത് നമുക്ക് BRCA1, BRCA2 പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഒരു ബ്രസ്റ്റിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്നു. When you think of preventing the breast cancer, the opposite breast going for a mastectomy. അതൊക്കെ I think a little bit more discussion. പക്ഷേ I think the trend is coming for a genetic counseling and a genetic screening. ഇത് കാണിക്കുന്ന കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല, ധാരാളം ആൾക്കാർ തിരികെ ജീവിതത്തിലാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കമ്പനി വേർ വിസ കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വന്ന ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെല്ലാത്തിലും ഞങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വി എൻജോയ് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹൗ വി എൻജോയ്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി എൻജോയ്. അതേപോലെ എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ 3ാമത്തെ ഞായറാഴ്ച യു ഹാവ് പ്രോഗ്രാം കോളേജ് കളിക്കൂട്ടം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുട്ടികളും സ്റ്റേജ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ കാര്യം വേറൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസന്റ് സിനാരിയോ ഓഫ് ക്യാൻസർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും തോറും I think there is nothing to be feared about cancer. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Because it's many of them are preventable, many of them are screenable, and many of them becomes curable. Thank you. എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട് കുറേ സമയം ചെലവാക്കാൻ സഹായിച്ചതിൽ എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനി ടുഡേസ് എ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ. നമ്മുടെ തീം ഓഫ് ദി ഡേ 2019 മുതൽ 2020 നമ്മുടെ തീം ഓഫ് ദി ഡേ ഐ ആം ആൻഡ് ഐ വിൽ. നമുക്കെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്, നമ്മൾ ഭാഗമാകും എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Sir. Thank you so much, sir. So that was very informative and enlightening. As sir said, it's our responsibility to enforce the Ayurvedic diet and lifestyle into the society so as to prevent the occurrence of cancer. Keeping this in our mind steady and knowing our responsibilities, on behalf of MER AMC family, I thank you for your wonderful talk on prevention and early detection of cancer. Your speech has made us more insightful regarding the menace cancer.
I also express my sincere gratitude for finding time for us even during your busiest schedule. We are immensely grateful to you, sir. Thank you. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പെർമിഷനോടുകൂടെ can I take leave? വാസ്തവ സാറിനോടും പിന്നാ സാറിനോടും ഒക്കെ ഒരു അപ്പോളജി ബിക്കോസ് ഞാൻ എനിക്ക് നോക്കിക്കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. I think if you don't mind. Sure, sir. Sure, sir. Please carry on, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Now, moving on to the second session of the day, I'd like to pass over the mic to Dr. Jin sir for welcoming our guest speaker, Dr. Vasudevan Nambudiri sir, former director of Ayurvedic Medical Education, on the topic oncology in Ayurveda. Over to you, doctor. Thank you, Doctor. Dr. Vasudevan Nambudiri sir, BAM from Ayurveda College, Kottakkal in 1978 with first class and first rank, and post-graduation from Ayurveda College, Trivandrum in 1981. And he was selected by Kerala PSC with first rank and joined as tutor in 1981 at Ayurveda College, Trivandrum, and retired as DME in 2010. He worked as State Program Manager NRHM for 2 years and served as Principal Amrita School of Ayurveda for 7 years. He was a member of CCIM for 10 years, associated with CCRAs at various levels for 9 years, and he guided 65 postgraduate theses and visited 13 countries including USA, Canada, Germany, Italy, etc. for attending international seminars. He received a Good Service Entry and Dhanvantari Award from Government of Kerala and received Best Teacher Award from CCIM, and having 39 years of teaching experience. And we welcome you, sir, for the session. Can I start? Am I audible, madam? Yes, Am I sir. audible? Yes, yes, audible, sir. Yes, sir. Thank you, ma'am. Let me start. Yeah. Is it okay, madam? Can you see the slides? Can you see the slides? Yes, sir. You are. Can you see the slide? Yes, sir. Can I start? Sure, sir. You can start. First of all, let me thank Sri Kunjaraman sir, principal, and chairman, principal, and all other faculty members, my dear students, because this is a rare chance for me to speak after the speech of Dr. Gangadharan. It is very difficult because, you know, he impressed you with many of his experiences. You know, he's a man having vast experience with thousands of he had treated thousands of 10,000s of patients. He might have that much of experience, but as an Ayurvedic doctor, we all are not having that much of experience. Still, I can say some few words about cancer, how it can be explained with Ayurveda, and what are our merits and demerits, what are our strengths, and where are the weakness. Everything we have to think about. Let me start. See, this subject is very relevant because, you know, നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, തൃശ്ശൂർ ഡോക്ടർ സുശീല സജി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കേൾക്കുന്നു, അതുപോലെ നാഗർകോവിൽ ഡോക്ടർ മഹാദേവൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ പോലുള്ള സാധാരണ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് കുറെയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് കീപ്പിംഗ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. അപ്പോൾ ആയുർവേദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ച്വലി ഒരു വെൽ ട്രെയിൻഡ് അല്ല ഈ വലിയൊരു ചലഞ്ചിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So this is a humble effort to seek an Ayurvedic understanding by using the available clinical experience and updated knowledge. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗൂഗിൾ നോക്കിയും അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയുള്ള വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഏത് ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ പ്രൊഗ്നോസിസ് എന്താ, അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താ, സർജറി വേണോ, റേഡിയേഷൻ വേണോ, എവറിത്തിങ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ നെറ്റ്. ബട്ട് യു നോ, ആയുർവേദം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, ആയുർവേദ രീതിയിൽ അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ഈ രോഗത്തെ പറ്റി നേരിട്ട് ഒരു പരാമർശം ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സാധാരണ ഇതിലൊരു ബിനൈൻ ട്യൂമർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. അർബുദം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ? ക്യാൻസർ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ക്യാൻസർ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം?
ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ക്യാൻസർ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ അർബുദം എന്നുള്ള സംസ്കൃതം വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്യൂമറബിൾ എന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് വളരെ വലിയ സംഖ്യ, 10 കോടിയോ 100 കോടിയോ ഒക്കെ കണക്കുന്ന വലിയ സംഖ്യയാണ് ഈ അർബുദം. ഏകം, ദ്വയം, ത്രയം, ചതു, പഞ്ചാഷൾ, സപ്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് പോയി. അർബുദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വലിയൊരു സംഖ്യയാണ്. അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി എന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഒരു ഇന്യൂമറബിൾ ആണ് ഇതിന്റെ, ഈ സെല്ലിന്റെ വർധനവാണ് ഈ രോഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, diseases are the external manifestations of the internal pathogenesis. അതായത് ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിലാണ് തോന്നുന്നത് ഈ രോഗത്തിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. തത്തൽ ലക്ഷണ ബോധിത ആഭ്യന്തര വികൃതി പരമ്പര ഏവ പരമാർത്ഥതോ രോഗ. അതായത് മലയാള അർത്ഥം ഇതാണ്: അതാത് ലക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിനുള്ളിലെ വികൃത അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗം. ഒന്നുകൂടി പറയാം: അതാത് ലക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിനുള്ളിലെ വികൃത അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗം. അപ്പൊ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ വികൃത അവസ്ഥയാണ് രോഗം. അത് പുറത്തേക്ക് അറിയുന്നത് എപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദം ഒരു ലക്ഷണ ശാസ്ത്രമാണ്. എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും രോഗിയെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തി രോഗിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ രോഗനിർണയം. നമുക്ക് രോഗത്തിന്റെ ഒരു MRI സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടോ നമുക്ക് രോഗനിർണയം നടത്താൻ കഴിയില്ല. കാരണം ആയുർവേദം ഒരു ലക്ഷണ ശാസ്ത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മരുന്നൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചുമയായിട്ട് വരുന്നു എന്നുമ്പോൾ ചുമ പറയാനുള്ള മരുന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആ ചുമയ്ക്ക് കാരണമായ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ വികൃതാവസ്ഥയെ ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് ആ വികൃതാവസ്ഥയെ മാറ്റുമ്പോൾ ചുമ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ചുമക്കുള്ള മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള വികൃതാവസ്ഥക്കുള്ള മരുന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തത്തൽ ലക്ഷണബോധിത ആഭ്യന്തര വികൃതി പരമ്പരായവ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രോഗത്തിന്റെ രുചന്തീതി രോഗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രോഗത്തിൽ ധാരാളം ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതാത് ലക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിനുള്ളിലെ വികൃത അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗം. അപ്പൊ ഇത് ക്യാൻസർ ഈസ് എ സിംബൽ. ആസ് എല്ലാ രോഗങ്ങളെ പോലെ ക്യാൻസർ ഒരു സിംബലാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി ശരിയായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ കൃത്യമായ വഴിയിൽ കൂടിയല്ല, ആരോഗ്യകരമായ വഴിയിൽ കൂടിയല്ല സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഡി റൂട്ട്. നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്ത മാർഗത്തിൽ കൂടി കുറച്ചുകൂടി ആരോഗ്യകരമായ ഒരു പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു സിംബലാണ് ക്യാൻസർ. പക്ഷെ അത് ആ തിരിച്ചറിവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെയേറെ കാലം കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആവും. നമുക്ക് തിരിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും രോഗങ്ങൾ. അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. എങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പാത ശരിയല്ല, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിത പാത തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഇത് ഇനി എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും ഒരു സാമാന്യ സംപ്രാപ്തി പറയാം. നമ്മൾ ദോഷ ദുഷ്ട രസൈഹാദു ദൂഷയന്തുഭേ മലാൻ അഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സാമാന്യ സംപ്രാപ്തി നമ്മൾ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിദാനം കൊണ്ട് ദോഷദുഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നു, ദോഷദുഷ്ടി കൊണ്ട് ധാതുദുഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ധാതുദുഷ്ടി വരുന്ന സമയത്താണ് ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത്. ഈ ധാതുദുഷ്ടി ദോഷധാതു മൂർച്ഛനം എന്നൊക്കെ പറയും. അത് വളരെ കാലം കണ്ടിന്യൂ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ധാതു വികൃതി ഉണ്ടാക്കാം. ഈ ധാതു വികൃതി റിവേഴ്സബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് സാധ്യമായ രോഗമാകുന്നു. ഇറിവേഴ്സബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് അസാധ്യമായ ന്യൂറോഡീനറേറ്റീവ് ഡിസീസസ്, മാലിഗ്നൻസി തുടങ്ങിയാവുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിളായ ധാതു വികൃതി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ക്യാൻസറിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹത്തില് രസാദിസ്ഥേഷു ദോഷേഷു വ്യാധയ സംഭവന്തി എന്ന് രസാദി ധാതുക്കളിലുള്ള ദോഷങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ദുഷ്ടിയാണ് ശരിക്ക് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് ഈ ദോഷദുഷ്ടി കൊണ്ട് ധാതുക്കളിലുള്ള ദോഷത്തിനാണ് ദുഷ്ടി വരുന്നത്. ആ ധാതുക്കളിലുള്ള അതെ, ഞാനൊരു ക്ലാസ്സില 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കും. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ധാതുക്കളിലുള്ള ദോഷങ്ങൾക്ക് ദുഷ്ടി വരുമ്പോഴാണ്, അത് ദുഷ്ടി സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത്
കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോൾ ക്രോണിക് ആകുമ്പോൾ അത് ധാതു വികൃതിയായിട്ട് മാറുന്നു. ധാതു വികൃതി വിച്ച് കനോട്ട് ബി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് നമുക്കതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സംപ്രാപ്തിയിൽ ക്യാൻസർ, ന്യൂറോ ജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് തുടങ്ങിയവ സംഭവിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതാണ്. ഇനി അർബുദം എന്നുള്ള വാക്കിന് ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞു, ഇൻയൂമറബിൾ എന്നാണ് വാക്കിനർത്ഥം. ഇമ്മെച്യൂർ, ഇറിവേഴ്സിബിൾ, പർപ്പസ്ലെസ്. ന്യൂ ഗ്രോത്ത് ആണ്, പക്ഷെ സെൽസ് എല്ലാം ഇമ്മെച്യൂർ ആണ്, ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്, പർപ്പസ്ലെസ് ആണ്. അപ്പൊ ക്യാൻസർ ഈസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ലൈഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് ക്യാൻസറിനെ സാധാരണ കണക്കാക്കാൻ. ഇനി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ വാദം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും സെൽ ഡിവിഷനും കഫം എന്നുള്ളത് സെൽ നറിഷ്മെന്റിനെയും അതിന്റെ മെച്ചുറേഷനെയും ആണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് എല്ലാ ക്യാൻസറിനും പിത്താനുബന്ധത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു വാതകഫ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർബുദ ഒരു വാതകഫ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ഒരു 20 വർഷം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജിലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ തീസീസ് വർക്ക് എന്നൊരു ഒരു ഗൈഡായിട്ട് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം RCCയിൽ വരുന്ന ഈ ഓറൽ ക്യാൻസർ ഉള്ള രോഗികളിലുള്ള അവരുടെ ശരീര പ്രകൃതി അസസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ മനസ്സിലായത് എന്താ വെച്ചാൽ മോർ ദാൻ 70%, അതായത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ 73% ഓഫ് പേഷ്യൻസ് വാതകഫ പ്രകൃതിക്കാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ബേസിക് ദോഷ പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ളത് വാതകഫ പ്രകൃതിയാണ്. ഇപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് വാതകഫ പ്രകൃതിക്കാർ കുറേം കൂടെ they are more susceptible than other പ്രകൃതി പീപ്പിൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ വാതകഫ പ്രകൃതിക്കാരെ നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനും പറ്റിയാൽ ഗംഗാധര സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ആയുർവേദ രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ വാതകഫ പ്രകൃതിയാണ് ഈ പ്രകൃതികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്ര ഉത്തമമല്ലാത്ത പ്രകൃതി നമുക്കറിയാം. എപ്പോഴും സസെപ്റ്റബിൾ, രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമയാകുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയാണ് വാതകഫ പ്രകൃതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ an ഏജ് ഓഫ് 50 or 60. കാരണം വെച്ചാൽ പഴയ ഈ ക്യാൻസറിന്റെ മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ ഈസ് എ ഡിസീസ് ഓഫ് ദ ഏജ്ഡ്. പ്രായമായവരുടെ രോഗമാണ് ക്യാൻസർ എന്നാണ് മുമ്പൊക്കെ ഒരു 20 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിരുന്ന പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ആണ് ക്യാൻസർ ഈസ് എ ഡിസീസ് ഓഫ് ഏജ്ഡ്. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലും ഒക്കെ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ. ഗംഗാധര സാറ് പറഞ്ഞു, ഈ ജങ്ക് ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമമില്ലായ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന്റെ കുറവും എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറിയതോടുകൂടി നമുക്ക് രോഗം ചെറുപ്പത്തിലേ വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ശരിക്കും ഇത് മുമ്പിലത്തെ കണക്കിന് ഒരു 70 വയസ്സിന് ശേഷം വരുന്ന രോഗം ഇത് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസർ ചികിത്സ അത്ര ഡെവലപ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം എല്ലാ പ്രായക്കാരിലും വരാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഈ ചികിത്സ വളരെയേറെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഐറ്റിയോളജി നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഹാബിറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഐറ്റിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് നമുക്ക് പറയാം. വിദാഹിയായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അഭിഷ്യന്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമുണ്ട്. നമുക്ക് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അഭിഷ്യന്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം കാർസിനോജനാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബ്രസ്റ്റ്, കോളൻ, പാങ്ക്രിയാറ്റിക്, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ഒക്കെ അഫിഷ്യന്തി ഫുഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പിന്നെ സോളാർ റേഡിയേഷനും എക്സ്റേ ആണ്, ആതപ അനല സേവയാണ്, സ്ക്വാമസ് സെൽ കാർസിനോമയ്ക്കും ബേസൽ സെൽ കാർസിനോമയ്ക്കും പറ്റുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ വിദാഹി, ആതപ അനലം, അഫിഷ്യന്തി ഇതൊക്കെ രക്തദുഷ്ടി, മാംസദുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കണു. അർബുദ ഹാസ് ജനറലി ഗോട്ട് രക്തമാംസ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. അപ്പൊ ദോഷ പ്രകൃതി പറയുമ്പോൾ വാതകവും, ധാതു പ്രകൃതി പറയുമ്പോൾ രക്തമാംസ ഇൻവോൾവ്മെന്റുമാണ് ഈ അർബുദത്തിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ളത്. ഇനി നമുക്കറിയാം, ഇതൊരു അമേരിക്കൻ സ്റ്റഡിയുടേതാണ്. എക്സ്റേയും ഗാമ റേഡിയേഷനും മോസ്റ്റ് സ്ട്രോങ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ലുക്കീമിയ ആൻഡ് ക്യാൻസർ ഓഫ് ദ തൈഡ്, ബ്രസ്റ്റ് അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റഡികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്നും അതിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഏജ് വരുന്നത് ശരിക്കും ഒരു വാദപ്രകൃതിയാകുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ഇമ്മ്യൂൺ കോമ്പീറ്റൻസ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഏറ്റവും കുറയുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഏജ് ആണ്. അതുപോലെ വൈറസ് ആൻഡ് അതർ മൈക്രോബ്സ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ചില വൈറസും ക്യാൻസറിന്റെ കാരണമാണല്ലോ, അതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഗന്തുക കാരണമായിട്ട് കൂട്ടാം. അപ്പോൾ ഓജക്ഷയം വരുന്നതാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ കാരണം. ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഈ രോഗങ്ങള് വരാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ
അദൃഷ്ടദേശകാലാദി പരിണാമാദനേകഥാ പുരാണ പ്രവിലീയന്തേ നവീന പ്രാദുരാസതേ വിഭിദ്യന്തേ സ്ഥിതാഷ്ടാഥ ഋണം നാനാവിധാഗത എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ദേശത്തിന്റെയും കാലത്തിന്റെയും അദൃഷ്ടമായ കാണാൻ വയ്യാത്ത ഗോചരമല്ലാത്ത മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് പുരാണ പ്രവിലീയന്തേ പഴയ പല രോഗങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു. നവീന ചിക്കൻഗുനിയ, COVID-19 തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ, നവീന പ്രാദുരാസത്തെ പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അദൃഷ്ടമായ ദേശകാലങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, പഴയ രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. വിഭിദ്യന്തേ സ്ഥിതാഷ്ടാഥ, ഉള്ള രോഗങ്ങൾ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ മാറ്റിക്കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സമയത്തെല്ലാം നമുക്ക് ത്രിദോഷങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി രോഗനിർണയം നടത്താനും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മരുന്നുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇതൊരു പഴയ ശാസ്ത്രമാണ്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഏത് ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. കാരണം നമ്മുടെ ആയുർവേദ വൈദ്യന്റെ വിജയം എവിടെയാണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻ വന്നാലും അതിനെ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനും മരുന്നുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ലാണ് നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളായി നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ മെറ്റാസ്റ്റേസിസ് നമുക്ക് പറയാം. ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, യാനേന രസധാതുരുഹി വിക്ഷേപോചിതകർമ്മണ സർവതോ അജസ്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരീരം മുഴുവൻ എപ്പോഴും ലിംഫാറ്റിക് സ്പ്രെഡ് ഉണ്ട്, ഹെമറ്റോജനിക് സ്പ്രെഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ കോഷ്ട സന്നിധി ഉണ്ട്. വ്യാനവായുവാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ശരീരത്തിൽ ഒരു വശത്ത് വരുന്ന രോഗം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം സ്ഥലത്ത് റെഫറൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ കൂടിയാണ്. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട്, നമ്മളൊരു വീടിന് തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർഫോഴ്സിൽ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത വീടുകളെല്ലാം, തൊട്ടടുത്ത വീടുകളെല്ലാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നനയ്ക്കും. എന്തിനാ? ഈ വീട് ഏതായാലും കത്തിപ്പോയി, മറ്റു വീടുകളിലേക്ക് തീ ഫയർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന അവരതാണ്, അടുത്ത വീടുകളൊക്കെ നനച്ചിടും, എന്നിട്ടാണ് ഈ വീട് കെടുത്താൻ നോക്കുക എന്ന മാതിരിയാണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ വിജിലന്റ് ആവണം. കാരണം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലങ് ക്യാൻസർ, ലിവർ ക്യാൻസർ, സ്റ്റൊമക് ക്യാൻസർ ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. കാരണം അത്രയും വാസ്കുലാരിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഓർഗൻ എത്രമാത്രം വാസ്കുലാരിറ്റി ഉണ്ടോ അത്രയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത, സ്പീഡും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചികിത്സകൾ നിശ്ചയിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു വാതകഭ പ്രീഡോമിനന്റ് ആണ് ഈ രോഗത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാതകഭ പ്രീഡോമിനന്റ് ആയ രോഗങ്ങളുടെ പ്രഗ്നോസിസിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം. എപ്പോഴും അഗ്നിമാന്ദ്യല്ല, അഗ്നിവൈഷമ്യമാണ് വാതകഭ പ്രീഡോമിനൻസി കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സ്രോതോരോധം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. സ്രോതോരോധം നമുക്ക് പറയാം, സ്രോതോരോധ വരപ്രംശ ഗൗരവാലില മൂഢ എന്നുള്ളത് ആമത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ വാതകഭത്തിൽ വൈഷമ്യമുണ്ട്, ആമമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഗ്നിമാന്ദ്യവും അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിവൈഷമ്യവും ആമവും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എല്ലാ അടുത്തുള്ള ഇനി വരുന്ന സംപ്രാപ്തിക്കൊക്കെ പ്രധാനം. Agnimadhya takes a major role in the samprapti of all diseases. It is doubled in the case of Vata Kapha Rogas. Because വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ തത്രാദ്യമായിരുന്ന, ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്, തത്രാദ്യമായിരുന്ന ഗ്രന്ഥി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഷഡ്രസങ്ങളുടെ ത്രിദോഷങ്ങളിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറ്റി പഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് വാതപിത്തഹരമായ ഒരു രസം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, അത് മധുരമാണ്. പിത്തകഫഹരമായ രസം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, പിത്തകഷായ രസങ്ങളാണ്. പക്ഷെ വാതകഫഹരമായ രസം നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. വാദത്തെയും കഫത്തെയും ഒരുമിച്ച് ശമിപ്പിക്കുന്ന ഷഡ്രസങ്ങൾ നമുക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ രോഗത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഔഷധങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തീരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. വാതകഫഹരമായ ഷഡ്രസങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാതകഫജ രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ചില പ്രത്യേക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആചാര്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് കഫാനുബന്ധേ പവനേ കുര്യാൽ കഫകരാം ക്രിയ. ഇവിടെ നമ്മൾ കഫകരമായ ചികിത്സ ചെയ്തിട്ട് ആ രോഗത്തെ വാദവൈദികമാക്കിയതിനു ശേഷം വാദവിത്തഹരമായ മധുരസം ബ്രഹ്മണം ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ചികിത്സാ സിദ്ധാന്തമാണ് വാതകഫ രോഗങ്ങളിൽ ആചാര്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് വാതകഫ രോഗത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്നോസിസ് വളരെ ബാഡാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാതകഫ രോഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ
യാപ്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കുന്ന വാതക രോഗം എന്നുള്ളത് സ്തമകശ്വാസമാണ്. സയാപ്യ സ്തമക എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വാതക രോഗങ്ങളായ ശ്വാസരോഗം യാപ്യമാണെന്ന് പഠിക്കാം. എല്ലാ വാതക രോഗങ്ങളും ഒന്നുകിൽ യാപ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അസാധ്യമാണ്. കാരണം അതിന്റെ ചികിത്സയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ്, ചികിത്സിക്കാനുള്ള വിഷമം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഈ കഫാധിക്യം? ഗുരുത്വഞ്ച മഹത്വഞ്ച യസ്മാൽ നാസ്തി കഫാദിന എന്നാണ്. അത് അധിഷ്ഠാന ഭേദം, നിദാന സ്വഭാവം, സ്രോതോ സ്വഭാവം, മുഖവൈഗുണ്യം അപ്പൊ അഗ്നിയൊക്കെ വളരെ മാന്ദ്യമായിരിക്കും. ഈ ഒരു വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ രോഗത്തിൽ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിന്റെ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് പോയാല് അഗ്നിമാന്ദ്യം നമുക്ക് കായാഗ്നിമാന്ദ്യം ധാത്വഗ്നിമാന്ദ്യത്തിലേക്കും, ആ ധാത്വഗ്നിമാന്ദ്യം മൂലം ധാതുമല സഞ്ചയം ഉണ്ടാവണം. അത് ഒരു ധാതുക്കൾക്ക് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കാർസിനോജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി ഫാക്ടർ ആയിട്ട് കാണും. അപ്പൊ അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റേ വശത്ത് നമുക്ക് വ്യാധിക്ഷമത്വഹീനത, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വ്യാധിക്ഷമത്വം കുറവുള്ളത് വാതക പ്രകൃതിക്കാർക്കാണ്. അവർക്കാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കാനുള്ള കുറച്ചൊരു ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഈ എക്സ്പോഷർ ടു കാർസിനോജനുകൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ രോഗമായിട്ട് മാറുന്നത് ശരിക്കും. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു, നമ്മൾ മോഡേൺ മെഡിസിൻ അനുസരിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ നമ്മൾ രോഗിയെ കണ്ടാലും റെഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പിറ്റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിക്ലൈൻ ബോഡി വെയിറ്റ്. ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്നത് വിശപ്പ് വല്ലാതെ കുറയുന്നു, ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു ക്രമേണ ബോഡി വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഈ രണ്ട് കംപ്ലൈന്റുമായിട്ട് വരുമ്പോഴും ആദ്യം നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പൊ പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സി എ രക്തമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ സി എ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ആകാം, അതൊക്കെയാണ് സംശയിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് ഈ രണ്ട്, അതായത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ക്രോണിക് ആൻഡ് ഡീപ് സീറ്റഡ് അഗ്നിമാന്ദ്യം ഈ രോഗത്തിന്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചികിത്സ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സാരശ്ചികിത്സായ യദഗ്നേ പരിരക്ഷണം, അതായത് സാരശ്ചികിത്സായ ചികിത്സാ തത്വങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ തത്വങ്ങൾ പഠിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഏറ്റവും എസൻസായ സാരം എന്ന് പറയുന്നത് കായ ചികിത്സയുടെ ഏറ്റവും സാരമായ തത്വം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാരശ്ചികിത്സായ യദഗ്നേ പരിരക്ഷണം. കായാഗ്നി ചികിത്സയാണ്, കായാഗ്നിയെ പരിരക്ഷിക്കലാണ് ചികിത്സ. ശാന്തയഗ്നവും പ്രിയതേ, അഗ്നി കെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു. ശാന്തയഗ്നവും പ്രിയതേ യുക്തം ചിരഞ്ജീവത്യനാമയ, അതായത് അഗ്നി ശരിക്കാണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ആള് അനാമയ, രോഗമില്ലാത്തയാളാണ്. ശാന്തയഗ്നവും പ്രിയതേ യുക്തം ചിരഞ്ജീവത്യനാമയ രോഗി സ്യാദ് വികൃതേ. അഗ്നി വികൃതമായി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അഗ്നി മാന്ദ്യം വന്നാലും, അഗ്നി തീക്ഷ്ണമായാലും, അഗ്നി വൈഷമ്യം വന്നാലും അയാൾ രോഗിയായി കഴിയും. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് രോഗത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും മരണത്തിനും, ഈ മൂന്ന് കാരണത്തിനും മൂല കാരണം അഗ്നി തന്നെയാണ്. ശാന്തയഗ്നവും യുക്തം ചിരഞ്ജീവത്യനാമയ രോഗി സ്യാദ് വികൃതയെ മൂലം അഗ്നിസ്തസ്മാൽ നിരീക്ഷ്യതേ. ഈ മൂന്നിനും, രോഗത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും മരണത്തിനും, ഈ മൂന്നിനും കാരണം അഗ്നി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് സാരശ്ചികിത്സായ യദഗ്നേ പരിരക്ഷണം എന്നാണ് പറയുക. ഇത് നോക്കൂ, നമുക്ക് അബ്നോർമൽ സെൽസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ഫ്രീക്വന്റ്ലി. നമ്മളിൽ എല്ലാവരും കൊച്ചിലേ മുതൽ തന്നെ അബ്നോർമൽ സെൽസ്, ക്യാൻസർ സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ക്യാൻസർ സെൽസിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം, ഒരു റഡാർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ആകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഈ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ വളർന്നു വരുന്നു, നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓൾട്ടേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം. നമുക്കറിയാം, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ അഗ്നി തന്നെയാണ്. അഗ്നി മൂലം ബലം വംസം, ബലം മൂലം ഹി ജീവിതം എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നി തന്നെയാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് ഒരു കാർസിനോജനിക് ഡിസീസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്ക് അഗ്നിയെ പരിരക്ഷിക്കുക തന്നെയാണ് വേണം. അതിൻ്റെ ഒന്ന് അടിവര ഇടാനാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ഈ കാര്യം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് വരുന്ന ഫെയിലിയർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ശരീരത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണം. ചിലക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു പെർവേർട്ടഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും. നേരെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊരു സ്റ്റഡിയാണ്. അതായത് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് എക്സർസൈസ്.
ഓൺ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ സെൽ ഗ്രോത്ത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റഡിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണിത്. സ്റ്റഡി എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അത് 10 healthy individuals were subjected to 1 hour strenuous exercise. 10 പേരെ നമ്മൾ ശരിക്കും എക്സസൈസ് 1 മണിക്കൂർ ചെയ്യിച്ചു. സീറം വാസ് കളക്ടഡ് just before and immediately after the exercise. ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇവരുടെ സീറം ഈ 1 മണിക്കൂറും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും കളക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ സെൽ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാം. അതിപ്പോ ലാബിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ സെൽ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ എക്സർസൈസ് സീറോ കുറെ പേര് 10 പേര് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ റെസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെ സീറോ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തു. എക്സർസൈസ് സീറം ഫ്രം 9 out of 10 individuals had a growth inhibitory effect on prostate cancer cells. അതായത് എക്സർസൈസ് ചെയ്തവരുടെ സീറം എടുത്തിട്ട് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ സെൽ ലൈനിൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സെല്ലുകളൊക്കെ നശിച്ചു പോയി. വിച്ച് മീൻസ് ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ എക്സസൈസിന് കഴിയുന്നതാണ്. ഇത് വളരെ ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യായാമത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം വേറെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും കൊടുത്തിട്ടില്ല. വ്യായാമം കുറുവോതോ നിത്യം വിരുദ്ധം അഭിഭോജനം വിദഗ്ധം അവിദഗ്ധം വാ നിർദോഷം പരിവച്ചത്. എന്തൊക്കെ വിദഗ്ധമായിട്ടും വിരുദ്ധമായിട്ടും ആഹാരം കഴിക്കുന്ന വ്യായാമം ചെയ്ത നിർദോഷം പരിവച്ചത്. അതുപോലെ കഫയെ പ്രച്ഛർദ്ദനം, കഫത്തിൽ ഛർദിയാണ്, ഛർദിപ്പിക്കലാണ് ചികിത്സ. പിത്തേ വിരേകം, പിത്തത്തിൽ വിരേകമാണ് ചികിത്സ. വസ്തിരീരണേ, വസ്തിയിൽ വാദത്തിന്റെ ചികിത്സയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശസ്യതേ തൃഷ്വഭിസ്വത വ്യായാമോ ദോഷനാശന. ഇതിന് 3നും ഒരുപോലെ ഈ വാദത്തിനും പിത്തത്തിനും കഫത്തിനും പറ്റിയ ഒരേ ഒരു ചികിത്സയാണ് ഈ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ പോലെ തന്നെ ഫലപ്രദമാണ് വ്യായാമം. ഇത്രയും വ്യായാമത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രം വേറെ കാണില്ല. നമ്മുടെ ലാഘവം, കർമ്മസാമർഥ്യം, ദീപ്തോ മേധശക്ഷയം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിൽ 2ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ്. അത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, ആയുർവേദത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ദിനചര്യയും ഋതുചര്യയും ഒക്കെയാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ക്യാൻസറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒരു ക്യൂറേറ്റീവ് ലെവലിൽ ചികിത്സിക്കാനുണ്ട്, സപ്പോർട്ടീവ് ലെവലിലുണ്ട്, പ്രിവെന്റീവ് ലെവലുണ്ട്, സൈക്കോളജിക്കൽ ലെവലുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലുണ്ട്. ഈ ലെവലിലെല്ലാം നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാൻസറിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ തരാണ്. ഹെപ്പറ്റോസ് ഞാൻ ധാരാളം ചികിത്സിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ചിലതിലൊക്കെ ഗുണമുണ്ട്, ചിലത് പ്രയോജനമില്ല, ഒന്നും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. ഹെപ്പറ്റോ സെല്ലുലർ കാർസിനോമ വിത്ത് ജോണ്ടിസ്, ട്രീറ്റ്മെന്റ് വൃദ്ധപഥ കാമല പ്ലസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് യകൃത് വിദ്രഥി. ഈ 2 ചികിത്സയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ത്രായന്ത്യാദി കഷായം തുടങ്ങിയ കഷായങ്ങളും യകൃത് വിദ്രഥിക്ക് പറയുന്ന കഷായം വരണാദി ഗണക്വാസം അപക്വേ അഭ്യന്തരേ സ്ഥിതു ഊഷകാദി പ്രതീഭാവം പൂർവാന്യെ വിദ്രഥോപി. ഒരു അപക്വമായ ആഭ്യന്തര വിദ്രഥി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തുള്ള ചികിത്സയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ റെക്ടൽ കാർസിനോമയ്ക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ടെർമിനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് അർസസ്, അതായത് അർസസിന്റെ അസാധ്യാവസ്ഥയാണ് വേണമെങ്കിൽ റെക്ടൽ കാർസിനോമ വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കുന്നത് തെറ്റില്ല. അപ്പൊ അർശോ ചികിത്സയായിരിക്കും പലപ്പോഴും അതിന് ഫലപ്രദമാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഈ ചികിത്സയിൽ ഔഷധങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ശക്തമായ രോഗമാണ്, മൃദുവായ രോഗമല്ല. ശക്തനെ നമ്മൾ മൃദുവായ ഔഷധം കൊണ്ട് നേരിട്ടാൽ പോരാ. തതോൽപ്പം അല്പവീര്യം വാ ഗുരുവ്യാധോ പ്രയോജിതം ഉദയരയെ തരാൻ പോകാൻ സംശോധനം അയോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അല്പമായ പൊട്ടൻസിയുള്ള മരുന്നുകൾ ഗുരുത്വമുള്ള വ്യാധികൾ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ദോഷം ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻസർ പോലുള്ള ഗുരുത്വമുള്ള രോഗങ്ങളിൽ ദ്രാക്ഷാദി കഷായം, കുളൂച്യാദി കഷായം തുടങ്ങിയ വളരെ മന്ദവീര്യമുള്ള ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഹല്ലാതകം പോലുള്ള ഔഷധങ്ങളും തീക്ഷ്ണ ഔഷധങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ശുഷ്കേഷ ഹല്ലാതകം അഗ്നിമുക്തം ഐഷജ്യം ആർദ്രേഷത് വത്സകത്വം കർസസിലൊക്കെ ഹല്ലാതകം അഗ്നിൗഷധമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലാതകത്തിന് ഒരുപാട് ചേർക്കുരുവിന് ഒരുപാട് ക്യാൻസറിനെതിരായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടെന്നുള്ള സ്റ്റഡികൾ നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം, നമ്മുടെ ഈ ഒരു രോഗത്തിന്റെ ടെർമിനൽ സ്റ്റേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ആന്റി ക്യാൻസറസ് ഔഷധങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ക്യാൻസർ വിദഗ്ധന്മാരാകാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ക്യാൻസറിന് നമുക്കൊരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു ചിന്താഗതി തരാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ.
അത് നിങ്ങളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും കൂടി എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളറിയാം ഈ രസായന ഔഷധങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്രയും കാലത്തെ ചികിത്സാനുഭവത്തിൽ ശോധന ചികിത്സയ്ക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശോധന ചികിത്സ ആക്സ് അറ്റ് ദ ദോഷ ലെവൽ. വാദത്തിന് വസ്തിയും കഫത്തിന് പവനമൊക്കെ തന്നെ ഒരു ദോഷ ലെവലിലെ ആക്ഷേപമുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു രോഗം ധാതുക്കളിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ശോധന ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം രസായന ചികിത്സ കൂടി വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ലാഭോപായോഹി ശസ്താന രസാദീനം, രസാദി ധാതുക്കളിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ രസായന ഔഷധങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശോധന ചികിത്സ ആക്സ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദോഷ, രസായന ചികിത്സ ആക്സ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ധാതുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. വളരെ ധാതുലീനമായ ധാതുരൂഢമായ ചികിത്സ എന്നുള്ള അല്ല രോഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ രോഗത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും രസായന ചികിത്സയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫലപ്രദം. അതിൽ പറ്റിയ ചില രസായന ഔഷധങ്ങളും ചില ഗുരുതിരത്വം നെയ് പോലുള്ള വർണ്ണാദി ഗണം കൊണ്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനവും. ഈ ത്രായന്ത്യാദി കഷായമൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും 2-3 ഓറൽ കേസുകൾ, ഓറൽ കാർസിനോമ ട്രീറ്റ് രോഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെപ്പറ്റോസെല്ലുലാർ കാർസിനോമയും ഞാൻ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പലതിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ നല്ല പൊട്ടൻസി ഉള്ളതായിരിക്കണം. രോഗിയുടെ ബലം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. രോഗത്തിന്റെ ബലം കേമം തന്നെ നമുക്കറിയാം. രോഗിക്ക് താങ്ങാവുന്ന ബലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല പൊട്ടൻസിയുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കണം. കാരണം രോഗത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റിയും കൊടുക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളുടെ പൊട്ടൻസിയും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ടാലി ആയാലേ നമുക്ക് രോഗത്തിന് ഒരു ശമനം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ രസായനങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ബ്രാഹ്മരസായനമൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം അതിന്റെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അതിന്റെ ഫലശ്രുതിയിലൊന്നും രോഗങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ചവളപ്രാശത്തിലൊക്കെ കാസം, ശ്വാസം, ജലം, ശോഷം, ഹൃദ്രോഗം, വാദശോടകം, മൂത്രശു, ക്ലാസ്റിയാൻ രോഗൻ, വൈശ്വര്യ, ഉപബോഹതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രോഗങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഈ ബ്രാഹ്മരസായനത്തിൽ രോഗങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ബ്രാഹ്മരസായനമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഔഷധങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ അഗസ്യരസായനമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഔഷധങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഒരു മാലിഗ്നൻ സെറിബ്രൽ ട്യൂമർ വന്നു ഒരു ലേഡിയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇപ്പൊ 25 വർഷമായി. അപ്പൊ സർജിക്കൽ റിമൂവൽ കഴിഞ്ഞു, അത്യാവശ്യം റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രോഗി ഫ്രീ ആയി, രോഗമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എവരി 6 months ഒരു മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് ആണ് പേഷ്യന്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചികിത്സ തുടങ്ങി. ചികിത്സ ഒന്നുമില്ല, വളരെ ചെറിയ മരുന്നുകളാണ് കൊടുത്തത്. നമ്മൾ വരണാദി കഷായത്തിന് ഗുൽഗുലുത്ത നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇതാണ് കൊടുത്തത്. രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഗുൽഗുലുത്ത നെയ്യിനകത്ത് ഗുൽഗുലു പഞ്ചവലം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഈ 2-3 ഔഷധങ്ങൾ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ. ഇതൊരു 6 മാസം കൊടുത്തു. അത് പിന്നെ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എങ്കിലും കുറെ കൊല്ലങ്ങൾ 4-5 വർഷം ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തെ 1 മാസം മരുന്ന് കഴിക്കാവുന്ന രീതിയായി. ഇപ്പൊ 25 വർഷമായി രോഗി രക്ഷപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടില്ല. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതും റിക്കറൻസിന് ഒരു ചാൻസ് ഉള്ള രോഗമാണെന്ന് മോഡേൺ മെഡിസിൻ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആണ് ഈ ആ ടൈപ്പ് സെല്ലായിരുന്നു ഈ സെറിബ്രൽ ക്യാൻസർ ട്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു തവണ രോഗം വന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ, കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് 100 കണക്കിന് കേസുകൾക്ക് എനിക്ക് പ്രിവെന്റീവായിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രിവെന്റീവ് മീൻസ് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ. ഒരു തവണ രോഗം വന്ന് മാറിയവരിൽ പിന്നീട് വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഒരു തെറ്റായ ജീവിത പാതയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചവരാണ് അവർക്ക് ഒരു ശരിയായ ജീവിതപാത ഒരു ആയുർവേദ ദിനചര്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഭക്ഷണത്തിൽ ക്രമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വ്യായാമത്തിന്റെ രീതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഔഷധങ്ങളും നിത്യമായി ഉപയോഗിക്കാനും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ നമുക്ക് 100% സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാൻസറും രസായനം തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ ഈസ് എ ഡിസീസ് ഓഫ് ഏജ്. അപ്പോ രസായനം ശരിക്കും പ്രായമായവരുടെ ചികിത്സ തന്നെ. അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ക്യാൻസറിൽ കാണുന്നു. ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേഷൻ ആണ് രസായന ഔഷധങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അഗ്നിമാന്ദ്യം ക്യാൻസർ ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ രസായന ഔഷധങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം. മുക്കാലി എല്ലാ ഈ നൈമിത്തിക രസായന ഔഷധങ്ങൾ വാത കഫശമന. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഹരിതകി,
ഭല്ലാതകം, ലശുനം, ഏതെടുത്താലും തിപ്പലി, ഏതെടുത്താലും ഈ നൈമിത്തിക രസായനമായിട്ട് കാണുന്നതെല്ലാം വാതകഫ ശമനം. നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വാതകഫ ആധിക്യമുള്ളതാണ് ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വാതകഫ ശമനങ്ങളാണ് മിക്കവാറും. നെല്ലിക്ക ഒഴിച്ച്, നെല്ലിക്ക ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ്, അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരുപാട് ഒരു സെമിനാർ ക്ലാസ് മുഴുവൻ പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നില്ല. നെല്ലിക്ക ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി പ്രധാനപ്പെട്ട രസായന ഔഷധങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വാതകഫ ശമനാണ്. അപ്പൊ ക്യാൻസർ സ്രോതോരോധം വരും, സ്രോതശോധനമാണ് രസായനം, ശോഷണം ഉണ്ടാവും, ബ്രഹ്മണമാണ്. അപ്പൊ ക്യാൻസറും രസായനവും തമ്മിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനൊന്ന് വിപരീതമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ രസായന ഔഷധങ്ങളാണ് ക്യാൻസറിന്റെ ചികിത്സാ രീതി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പൊ രസായന ഔഷധാസ് ഇംപ്രൂവ് ദ ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. പിന്നെ നൈമിത്തിക രസായനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വാതകഫ ഹരമാണ്. ഹരിതകി, ലശുനം, ഭല്ലാതകം, തിപ്പലി ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ റൈറ്റ് ഡയറ്റ്, റൈറ്റ് എക്സർസൈസ്, റൈറ്റ് തിങ്കിങ് ഇതൊക്കെ പ്രധാനമാണ് ജീവിതത്തിൽ. നമ്മളെല്ലാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കണം. അതായത് ശക്യതയ്ക്ക് അന്നമാത്രേണ നരകർത്തും നിരാമയ തസ്മാൽ ഭിഷഗ്ഭിരാഹാരോ മഹാഭൈഷജ്യമുച്യത. അതായത് അന്നം കൊണ്ട് മാത്രം, ആഹാരം കൊണ്ട് മാത്രം, ശക്യതയ്ക്ക് അന്നമാത്രേണ നരകർത്തും, ആഹാരം കൊണ്ട് മാത്രം പല രോഗങ്ങളെയും മാറ്റാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ആഹാരത്തെ നമുക്ക് ആഹാരം എന്നല്ല പറയണ്ടേ, അതിനെ മഹാഭൈഷജ്യം ഉച്ചതേ. ആഹാരം എന്ന് പറയരുത്, ആഹാരത്തെ മഹാഭൈഷജ്യം എന്നാണ് പറയേണ്ടതെന്നാണ് ഒരാചാര്യൻ കാശ്യപ സംഹിതയിലൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നി ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. മഹാഭൈഷജ്യം ഉച്ചതേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റൈറ്റ് തിങ്കിങ്, റൈറ്റ് ഫുഡ്, റൈറ്റ് എക്സസൈസ്, എവറിത്തിങ് നമ്മുടെ നല്ലൊരു ജീവിത പാത തുറന്നു കിട്ടുന്നു. അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തി കിട്ടുന്നു. നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം, ഒരു മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ, ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു, ആ രോഗി ആശുപത്രിയിൽ ഉടനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടുന്ന് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയോ മറ്റു ചികിത്സകളോ ചെയ്യുന്നു. ആ രോഗി വർഷങ്ങളോളം പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാ അനുഭവമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മുക്കാലും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ പലരും കാണും വർഷങ്ങളോ. പക്ഷെ നോക്കൂ, ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ രോഗി വളരെ കുറച്ച് പീരീഡ് ജീവിച്ചിരിക്കും. അത് രോഗം കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും മരിക്കാത്ത ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും RCC തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും വലിയൊരു ആശുപത്രിയിലെ ഗേറ്റ് അങ്ങോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ രോഗിയുടെ പകുതി പ്രാണൻ പോയി കഴിഞ്ഞു. എന്താ അതിന് കാരണം? വിഷാദോ രോഗവർദ്ധനാനാം ശ്രേഷ്ഠം. വിഷാദം, ഒരു മെന്റൽ ഡിപ്രഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം എനിക്കിനി ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷയില്ല, ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം മതി. അത് തന്നെ രോഗവർദ്ധനാനാം ശ്രേഷ്ഠം. രോഗവർദ്ധനങ്ങളായ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രോഗിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൗൺസിലിങ്ങിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല ധൈര്യശാലികളായ ആളുകൾക്ക് ഈ രോഗം വരുമ്പോൾ വളരെ മൈൽഡായിട്ട് പോകും. നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, വിഷാദോ രോഗവർദ്ധനാനാം ശ്രേഷ്ഠം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ കേട്ടു. ഇനി നമ്മൾ അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിൽ വ്രണ ചികിത്സയില് ആശാവാൻ വ്യാധിമോക്ഷായ സദ്യോ വ്രണമപോഹതി. അതായത് രോഗം മാറും എന്നുള്ള ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ രോഗഹരണ ശക്തിയുണ്ട്, രോഗത്തെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇപ്പൊ വിഷാദോ രോഗവർദ്ധനാനാം ശ്രേഷ്ഠം ആശാവാൻ വ്യാധിമോക്ഷായ സദ്യോ വ്രണമപോഹതി എന്നുള്ള ആ ലൈനും കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും രോഗിക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് ഇതൊരു മാറുന്ന രോഗമാണ്, ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ലങ് ക്യാൻസർ വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ മാറിയ ആൾക്കാരുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞ അല്ലേ, നമുക്കറിയാം. എത്രയോ പേരെടുത്ത, ഈ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പേരെടുത്തൊരു ക്രിക്കറ്റ് താരം ലങ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ടോട്ടലി റിക്കവറി ആയും പിന്നെയും സിക്സർ അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കളിക്കളത്തിലിറങ്ങി. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ അതിന്റെ പേര് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് ഓരോ രോഗം മാറിയ ആൾക്കാരുടെ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും. അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ബൂസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസർ അഗ്രസീവ് സ്പ്രെഡിങ് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. അതുവരെ ഡോർമെന്റ് ആയിട്ട് ശമിച്ചിരുന്ന ക്യാൻസർ ഈ ഡിറ്റക്ഷൻ കഴിയുന്നതോടുകൂടി പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഡിസീസ് മീ സൈലന്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് അൺനോയിങ്ലി, വളരെ വർഷം അൺനോയിങ്ങിനായിട്ട് ഒളിച്ചിരുന്ന ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി കാണുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, അതായത് ക്യാൻസർ വന്ന് ആരും മരിക്കാറില്ല.
മരിക്കണത് മുഴുവൻ 90% മരുന്നിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്. ക്യാൻസർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് ഒന്നും ആരും മരിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡയബറ്റീസ് ആർക്കും മരിക്കില്ല. ഡയബറ്റീസ് ഒന്ന് മരിക്കണ എങ്ങനെയാ? കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ന്യൂറോപ്പതി വരും, റെറ്റിനോപ്പതി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കൈകാല് മുറിക്കും, വ്രണം ഉണങ്ങില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. ഡയബറ്റീസ് ആളെ മരിപ്പിക്കാറില്ല. എന്ന മാതിരി ക്യാൻസർ കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന രോഗികൾ വളരെ തുച്ഛമാണ്. മരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മരുന്നിന്റെ റിയാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ്സുമാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് എവിടെയാണ് ആയുർവേദം ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡായി തീർന്നേ മതിയോ ഇക്കാര്യത്തിൽ. അപ്പൊ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇൻ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ഹൈ റിസ്ക്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളിൽ. 22 സ്ത്രീകളിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ നോക്കൂ, ഒരു സ്ത്രീയിൽ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ അവരുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ, അതായത് അമ്മ, മക്കള്, സഹോദരിമാര്, ഇങ്ങനെയുള്ള അവരെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും BRCA1 ഓർ BRCA2 എന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ്, ഒരു മാർക്കർ ഉണ്ട്. ആ മാർക്കർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവർ അതേ സമയത്ത് ക്യാൻസർ രോഗികളല്ല. അവരിത് പോസിറ്റീവാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ആർ വെരി susceptible to be affected with cancer in future. അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഇവരെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇവർ നല്ല വരണാധികരണം കൊണ്ടൊക്കെ സ്നേഹപാനമൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു വിരേചനമൊക്കെ നടത്തി പഞ്ചകർമ്മമൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ശോധന ചികിത്സയൊക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗത്തിന് പറ്റിയ ചെറിയ രസായന ഔഷധങ്ങൾ, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഫല്ലാതക ക്ഷീരക്വാസോ എന്തെങ്കിലും ഒരു 3 മാസം സേവിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇവർ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ മാർക്കർ നെഗറ്റീവ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നല്ലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് റിസർച്ചിന് പറ്റിയ. അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോളോണിക് പോളിസ് ഉണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ഈ അർസസിന്റെ ചികിത്സയും അതുപോലെ തന്നെ ശോധന ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ചികിത്സകളൊക്കെ വളരെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് B/C പോസിറ്റീവ് പേഷ്യന്റ്, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ് ഓഫ് എനി ക്യാൻസർ, എന്ത് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒരു പ്രിവെന്റീവ് ചികിത്സ ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. ഈ പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് പ്രക്ഷാളനാർത്ഥി അംഗസ്യ ദൂരാത് അസ്പർശനം വരുന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പ്രിവെന്റീവ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഇത് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് അതിനെ പറയാം. ഈ പ്രിവെന്റീവ് ഏരിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ഓൾറെഡി നോൺ ക്യാൻസർ ബട്ട് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ബട്ട് വിൽ റിക്വയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈഫ് ആൻഡ് വെൻ ദ ഡിസീസ് പ്രോഗ്രസ്. അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ക്രോണിക് ലിംഫാറ്റിക് ലുക്കീമിയ, സം പ്രോസ്റ്റേറ്റിക് ക്യാൻസർ വിത്ത് മെറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ സർജറി, ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ചികിത്സ വേണ്ട. പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം മതി ചികിത്സ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചില ഡോക്ടേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ചില കേസുകൾ നമുക്ക് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് അവയെ ശമിപ്പിക്കാനും പിന്നീട് അഗ്രസീവ് ആകാതിരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഓൾറെഡി അവർ എൽഡർലി പേഷ്യന്റ് ആണ്, അവർക്ക് ഈ മരുന്നുകളോട് അവർ മോശമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇന്റൻസീവ് കീമോതെറാപ്പി അവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന രോഗികളിൽ അവരുടെ ജനറൽ ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും ആ കീമോതെറാപ്പി ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പല ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും. പല ലെവലിലാണ്. ക്യാൻസറിന് ചികിത്സയുണ്ടോ ആയുർവേദത്തിന് ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ക്യാൻസറിന് ചികിത്സയുണ്ട്. എങ്ങനെയാ? അത് പല ലെവലിലാണ്. ഒരു ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ അതിന് ചികിത്സയുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല, അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, അതിനെ മറ്റു മരുന്നുകളോട് നന്നായിട്ട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും. പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ക്യാൻസർ വിത്ത് പ്രിവെന്റ് റിലാപ്സ് ആൻഡ് റിക്കറൻസ്, അതായത് എല്ലാ ക്യാൻസറിനും പറ്റും, ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ ക്യാൻസേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ, ലിംഫോമ, ബ്രസ്റ്റ്, സ്റ്റൊമക്ക്, ബ്രെയിൻ, ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള ആ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിലാപ്സ് വരാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ചികിത്സാനുഭവം ഉണ്ട്. ഈ റിലാപ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ ഞാൻ 100 കണക്കിന് കേസുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വെരി ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാനൊന്നും തന്നെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ റിലാപ്സ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. ഇനി നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് കീമോതെറാപ്പി റിലേറ്റഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ചിലർക്ക് അൺകൺട്രോൾഡ് വൊമിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഹിസ്യൂട്ടിസം, രോമം വളരുന്നു, അത് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി, സ്കിൻ ലീഷൻസ്, ഇതിന് ഓരോ മരുന്നിനും ഓരോ റിയാക്ഷനാണ്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ മരുന്നുകൾ കൊടുത്താൽ ഈ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ്, കീമോതെറാപ്പിയുടെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കീമോതെറാപ്പിയുടെ കൂടുതൽ ടോളറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ രോഗത്തിന് ശമനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവലാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് ആയുർവേദം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ
ആയുർവേദത്തില് ക്യാൻസറിന് ചികിത്സ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവലാണ് നമ്മുടെ ചികിത്സാ രീതി. ഏത് സ്റ്റേജാണ് കണ്ടീഷൻ, അല്ലെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് രോഗി എന്നുള്ള രീതി അനുസരിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതമേവ പ്രധാനം ഇതം നേതി, ചികിത്സായാം പ്രധാനം അവസ്ഥാവിധാനം. ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ്. ഈ ചികിത്സായാം പ്രധാനം അവസ്ഥാവിധാനം എന്നാണ്. ഏത് ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ് രോഗി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, ആ ഒരു അവസ്ഥക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്. ഇനി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഈ വിഷാദോ രോഗവർദ്ധനാനാം ശ്രേഷ്ഠം. നമ്മൾ ഇതിനൊരു കഥ പറയാറുണ്ട്. അതായത് ഒരാള് ജോലിക്ക് പോകും പകലൊക്കെ, വൈകുന്നേരം വന്ന് റൂമിൽ വന്ന് കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കയറി കിടന്നുറങ്ങും. അങ്ങനെ ദിവസമായി ഒരു ദിവസം അയാൾ നോക്കിയപ്പോ ആ കിടക്കയുടെ അടിയിൽ, രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന കിടക്കയുടെ അടിയിൽ ഒരു പാമ്പുണ്ട്. അന്ന് അയാൾ ആ കിടക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ല, അയാൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. നേരെ മറിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ആ പാമ്പ് കിടക്കയുടെ അടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാളത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, അയാൾ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്ന മാതിരിയാണ് ക്യാൻസറിന്റെ എന്ന് എനിക്ക് ചിലർക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ക്യാൻസർ ശരീരത്തിൽ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയില്ല, സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നു, സുഖമായിട്ട് കഴിയുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. പക്ഷെ വൺസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി, പിന്നെ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ രോഗത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻ ഈസ് എ പാർഷ്യൽ സറണ്ടർ ടു ഡെത്ത്. And it seems that cancer is despair experienced at the cellular level. ഈ സെന്റൻസ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. despair experienced at the cellular level. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതായത് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറെ കേസുകളുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു, 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആയി. നമുക്കറിയാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ക്യാൻസറും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യന്റെ വിയോഗവും പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും അതുകൊണ്ടുണ്ടായ മനോവിഷമവും ക്യാൻസർ ആയിട്ടാണ് അവരിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ഡെസ്പയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ സെല്ലുലർ ലെവലാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അത്യധികമായിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദ പേഷ്യന്റ്. ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വേണം മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നസെന്റിന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. ഞാൻ വായിക്കും ഞാൻ. എനിക്ക് ഇന്നസെന്റ് ആ ഫലിതങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഇന്നസെന്റ് എന്തിനേയും വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. അയാൾ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അയാൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ വളരെ എന്താ പറയുക, സറ്റയറായിട്ട് നല്ല ഫലിത രൂപേണ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ തന്നെ പറയാം, യുവരാജ് സിംഗ് ആണ്. യുവരാജ് സിംഗ് ആണ് ഒരിക്കൽ ലങ് ക്യാൻസർ വന്നു, ചികിത്സിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീടും സിക്സർ അടിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടും സിക്സർ അടിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ശരിക്കും. അപ്പൊ ലൈഫ് സ്പാൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിക്കും കൗൺസിലിംഗ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ശാരീരികമായ ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമാണ് മാനസികമായ കൗൺസിലിങ്ങും ബന്ധുക്കളുടെ സ്നേഹമുള്ള പെരുമാറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വളരെ ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തക്ക ഇതിൽ ഒരു കാലത്തും ഡിപ്രഷൻ ശരീരത്തെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഇതിനകത്ത് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചേർന്ന് ഇപ്പോ ഗംഗാർ സാറിന്റെ കൂടെ കുറെ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് മേക്ക് എ കമ്പൈൻഡ് എഫർട്ട് ടു ഫൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദിസ് എംപറർ ഓഫ് ഓൾ മെലഡീസ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയില്ല, എംപറർ ഓഫ് ഓൾ മെലഡീസ് എന്നൊരു ക്യാൻസറിനെ പറ്റി പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകം സാഹിബ് എഴുതിയതാണ്, നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാം. എംപറർ ഓഫ് ഓൾ മെലഡീസ്, അതായത് രോഗങ്ങളിൽ വെച്ച് രാജാവാണ്, രോഗരാജാവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ രോഗരാജാവ് രാജയഷ്മാവാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ രോഗരാജാവ്, എംപറർ ഓഫ് ഓൾ റെമഡീസ് കോർ മെലഡീസ്, റൈസ് ഓഫ് ഹോപ്പ് ആർ നോട്ട് ഫാർ അവേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഈ രോഗത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ത്രിദോഷജമാണ്, സാന്നിവാദികമാണ്, കുറച്ച് പഴക്കമുള്ളതാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് ചികിത്സിക്കണം, അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കണം, അഗ്നി പരിരക്ഷിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ശോധന ചികിത്സയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം, അവസാന രസായന ഔഷധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. 1-2 ദിവസം കൊണ്ട് ചികിത്സ നിർത്താൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ തന്നെ ചികിത്സ മരുന്നുകൾ തുടർന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ കുറെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദക്കാർക്ക്
പല രീതിയിൽ, അതായത് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ, സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ കീമോതെറാപ്പിയുടെ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള ചികിത്സ, അങ്ങനെ പല ലെവലിൽ നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന ഈ MVR അക്കാഡമിയ കോളേജിനോട്, കുഞ്ഞിരാമൻ സാറിനോടും കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിനോടും ഒക്കെ ഞാൻ വളരെയേറെ നന്ദിയുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു അവസരം തന്നതിന്. ഏതായാലും ഇനി ഞാൻ ആ കോളേജ് പലതവണ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല അക്കാഡമിക് സ്റ്റാറ്റസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളേജാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ആ കോളേജിനും അതിന്റെ എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ മേൽക്കുമേൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവണേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. So that was indeed a thought-provoking session. We are fortunate enough to get an opportunity to listen to your valuable words, sir. Diseases are the external manifestation of the internal pathogenesis. The basic idea for a disease manifestation was explained in a very beautiful manner, and then correlating it to the manifestation of Vyadhi Arbuda and understanding the same with the concept of cancer. Thank you so much, sir, for sharing your experiences. This session has really helped us to boost our confidence in the palliative care as well as the Shamana Chikitsa regarding cancer. I would like to take this opportunity to place a sincere token of gratitude to the perfect talk about the Ayurvedic perspective of cancer. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time with MVR AMC family. We are blessed to have you here, sir. Thank you once again. Thank you. Thank you, sir. So with this, we are coming towards the end of the session. On behalf of the whole MVR team as a family, I would like to once again thank our guest speakers, Dr. VP Gangadharan sir and Dr. Vasudevan Nambudiri sir, for sparing time with us in their busiest schedule. Thank you, sir. You both are exemplary personnel and we have a lot to learn from you both of you, sir. Wholeheartedly, I must thank our director, Professor E. Kunyaraman sir, under whose leadership the institution stands tall always. Thank you, sir. I thank our principal, Dr. Muralidharan AK, and our vice principal, Dr. Shaiju Krishnan, for their constant support and guidance. I would also like to thank our Chief Operating Officer, Dr. Avinash Girija, our CIO, Dr. Vinny George, PRO, Dr. So we are logging out. Thank you.